It's 28th of February, and it's also the National Science Day. And today, we are here for the Beyonders Space Forum. Just to make sure that everybody knows, today we have a session in Bengali. আজকে আমাদের Bengali session আছে, but then the first 15 minutes we will be conversing both in English and Bengali, so that we can share about the efforts made by our humble team, Life to and Beyond Foundation, for the 4 years that we have been working together, and also in Bengali. And the second part of today's event would be in Bengali mostly, and certain parts can be in English. So, with this, we begin the Beyonders Space Forum. This month of February is the foundation month of the Life to and Beyond Foundation. It was 4 years back on the 8th of February that we started working, and it has been 4 years down the line that we have been working in various areas related to space. And it doesn't just include science communication or outreach, but also includes research and development as an important part of our work. তো আমি যেরকম বলছিলাম যে আমাদের লাইফ টু এন্ড বিয়ন্ড ফাউন্ডেশন 4 বছর আগে 8ই ফেব্রুয়ারি 2022-এ শুরু হয় আমাদের যে এই পথ চলাটা। আর আমাদের কাজ শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চা বা বিজ্ঞানের ভাবনা বা মহাকাশের চেতনাটা মানুষের মধ্যে পৌঁছানো টুকু সীমিত নয়, তার সাথে সাথে আমাদের কাজটা কিন্তু মানে রিসার্চ বা গবেষণার দিকেও কিন্তু মূলত আছে। তো আমি জাস্ট ব্রিফলি যদি আমাদের যে গল্পটা, ইফ আই জাস্ট সামারাইজ দি ভেরি স্টোরি অফ লাইফ টু এন্ড বিয়ন্ড ফাউন্ডেশন, I would just like to share my screen so that I can share our journey with you all, and also kind of inaugurate today's session with this welcome address. So, Life to and Beyond Foundation started, as I mentioned, on 8th of February 2022. So it has been 4 years, and our main objective has been to help people and also find our own place in space. এই মহাকাশটা বিশাল বড়, this space is vast, right? And we all are just floating in this cosmos, right? আমরা সকলে এই পৃথিবী নামক একটা স্পেস ক্রাফটে আছি. So it is vast enough, and essentially the four parts of our work include research, science communication, outreach, and education. So the very why that we started, মানে কেন এই কাজটা শুরু করা, আমাদের মধ্যে প্রথম থেকে এটা ছিল যে এভরিওয়ান ইজ কেপেবল অফ ওয়ান্ডার্স, রাইট? আমরা সকলেই কিছু না কিছু করতে পারি নিজেদের নিজেদের ইউনিক ওয়েতে, and what is needed is for us to realize our own potential, আমাদের নিজেদের ক্ষমতা, আমাদের নিজস্ব যে মানে পোটেনশিয়াল, সেটাকে জানার যে ব্যাপারটা, সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যে আনতে হবে। তো কার্ল সাগান, the very astrobiologist, astronomer, and the very famous science communicator, বলেছিলেন যে we are a way for the cosmos to know itself. যেটা উনি বলতে চেয়েছিলেন বেসিক্যালি যে এই মহাকাশ যেন নিজেকেই নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মানে কারণ কি আমরা নিজেরা তারাদের যে ধূলিকণা অর্থাৎ এলিমেন্টস দিয়ে তৈরি, we are made up of elements, the star dust, and the star dust is made in the core of the stars. ওই তারাদের যে ধূলিকণা মানে অর্থাৎ এলিমেন্টস, ওগুলো তারার মাঝখানে তৈরি বা কোর বা বিভিন্ন প্রসেসেস দিয়ে তৈরি। তো সেটা তো ইউনিভার্সের পার্ট। তো এখন আমরা যে কনসিয়াস এনাফ, এত বছরের যে বিবর্তন, মানে দিস ইয়ার্স অফ ডারউইনিয়ান এভলিউশন দ্যাট হ্যাজ ফাইনালি ফর্মড আস অ্যাজ হিউম্যানস, we are conscious enough, we can think, and we are trying to know more about the universe. So isn't it like the universe is trying to know about itself, যেন মহাকাশটা নিজেকেই নিজে জেনে, মানে নিজেকেই জানার চেষ্টা করছে. So that is what Carl Sagan tried to mean. So with that very motivation, that very why, we came up with a simple formula that how anyone can start with like into astronomy or space. This simple formula: add the prefix space or astro or cosmo with any field of interest, add it with any field of interest. Let's say astro plus chemistry, astrochemistry, or let's say space plus art, space art, space plus entrepreneurship, space entrepreneurship, cosmo plus biology, cosmobiology, or let's say
space plus journalism, space journalism, or let's say space plus physics, space physics, astro plus physics, astrophysics, or let's say space plus astro plus statistics, astrostatistics. So there are tons and tons of such careers that can form, and space itself is so vast, হ্যাঁ না? স্পেস নিজেই এত মানে বিশাল যে এটার মধ্যে যে কেউ কাজ করতে পারে, হ্যাঁ না? আর আমরা যখন চিন্তা করছি, when we are thinking that we want to be multiplanetary species, so every field, everyone is required equally, right? So with that, how we are ongoing, and currently আমাদের যে research, our current research areas include these four areas: astrobiology, the study of origin, evolution, distribution, and future of life in the cosmos, and then space life science, what is the effect of zero gravity or microgravity and a radiation on life science aspects like medicine, pharmacy, or agriculture, or even biology, to be specific. And then social studies. Space social studies include space economy. How is the space market evolving globally? Or let's say even space law. There are many like problems that lawyers have to tackle. We let's say people of science or natural science cannot, or engineering science cannot, or medical science cannot. Social science people are also needed, right? Arts people, business people are needed. And finally, space education, because education is at the foundation of all of this work, right? Because if we are well equipped enough with the knowledge about space and astronomy, we can do a lot of things, है ना? সো আওয়ার অবজেক্টিভ, আমাদের যে অবজেক্টিভটা বা মিশন প্রথমের থেকেই ছিল হচ্ছে এথিক্যালি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা, সায়েন্স কমিউনিকেশন, এডুকেশন আর আউটরিচটাকে প্রমোট করা। কিন্তু তার সাথে সাথে বিজনেস বা ব্যবসার মাধ্যমে, এই যে আমাদের যে নন প্রফিট যে বিজনেস, সেটার মাধ্যমে আমরা এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ওয়্যার উই ডু নট ফোকাস অন জাস্ট স্পেস এক্সপ্লোরেশন, মানে মহাকাশ অন্বেষণটাই একমাত্র কাজ নয়, তার সাথে সাথে আমাদের যে এত সুন্দর যে পৃথিবী, সেটাকে বাঁচানো একটা প্যারালাল কাজ, তাই না? So with this mission, we started. Initially, Shubhajit Hajra, who is from Asansol, and I, who is from Siliguri, from West Bengal, both from West Bengal, we started this, and this part changed into formally establishing ourselves as a company, as a foundation, non-profit foundation. And then we were also joined by amazing people in our executive team, the executive officers, Ryan Kirby from America, who is our communications officer, Shubhrajit Barua, who is also from India, but currently is posted in Russia for his PhD work. We'll be introducing him more formally because today's host, the main host today, is Shubhrajit Barua, and Swati Priya DG from Tamil Nadu, India. She is our outreach and HR officer, and of course, Darshan Deshpande, our finance officer. So, all in all, directors plus executive officers form the executive team. আমরা দুজন ডিরেক্টর বা co-founder প্লাস এই এক্সিকিউটিভ অফিসার, এই টোটাল 6 জন মিলে এক্সিকিউটিভ টিম বানাই আমরা, and we have been running the team since 2022, and that's the highlight of 4 years in short. We currently have around 10 plus publications in our own humble endeavor, and all of them are indexed in Scopus or Web of Science, be it, let's say, original research article or review article or perspective article or book chapters, different kinds of articles that we have worked on. And R&D awards also, we have made proposal making for grants and R&D even presentations, it has gone up. And science communication article is something that we used to do externally before. Now we are also focusing on internally blog writings and as well. And outreach effort, it is something that we really own, where for our outreach efforts we have made it to 75 plus events, including this one, which will add it to more online events and physical events. Like last year has been very very significant enough in increasing our physical outreach to more than 50 events, like across India. Like we have covered around, we have reached out to students and individuals across 10 states of India, and around 12 districts out of 23 districts in West Bengal itself. So that is some part that as a part of our outreach initiative. So 4 initiatives, as you can see here, এই চারটে ইনিশিয়েটিভের নাম, একটা হচ্ছে আউটরিচ সারাভাই, named after Vikram Sarabhai, একটা হচ্ছে astronaut Macauliffe Space EdTech Initiative, that is the education initiative named after astronaut
Krista McAuliffe, who was a history teacher who made to becoming an astronaut, basically a teacher becoming an astronaut. And then we also have the Beyonders Initiative, the Science Communication Initiative, and lastly, the Beyonders Space Club Bangla, which we are still at the initial stage of developing a regional team in West Bengal. And as a part of our outreach, Sarabhai, all of these outreach efforts have been made across India and across West Bengal physically and and globally through online mode. And we have hosted many speakers on different topics, not only just limited to our own research interests, but also interests of students. We also have the flagship Beyond This newsletter that we monthly publish. Now we are just reevaluating ourselves, and we'll be starting up again on that. And it's a LinkedIn newsletter, free for all, and also we have a Patreon version to it with some perks as well. And our humble effort has also been featured globally and nationally in various news media, starting from nationally India Today to the print, as well as globally under the global development section of the Guardian news media, and many other efforts in terms of podcasts or other features that we have made too. And at present, we have a 6-member executive team who runs the team, and teammates include 20 plus teammates from different parts of the world who are involved in different research projects or science communication projects. All in all, it has been our honor totally to impact around 5,000 plus individuals and connect with such amazing individuals over the last 4 years. And that's our story. এটা আমাদের গল্প 4 বছর ধরে যেটা আমরা করছি আর আমরা আরো করব আপনাদের মাধ্যমে to help both find your place and our space, আপনার যে স্থান ও আমাদের যা স্থান এই বিশাল মহাকাশ, এই বিশাল মহাবিশ্বের মাঝে. So that's the very goal, to find our place in space. And not to extend much of my part, today and tomorrow and day after tomorrow, these 3 days, we are celebrating 4 years of Life to and Beyond Foundation. Alongside today, especially, is also the National Science Day in India. The very day back in 1928, C.V. Raman and students discovered the very Raman effect, and it was in the very city of Kolkata, in the Indian Association of Cultivation of Sciences, where they discovered this very phenomena, and for which C.V. Raman became the first Asian under the British India flag to win the Nobel Prize in Science. So for the first time, Nobel Prize in Science came to Asia for this work. So it is essentially on this date itself. So it is not the birthday of C.V. Raman. It is not the day when C.V. Raman won the Nobel Prize, but it's the day when the work actually was done. সো সায়েন্স ইজ দ্য ওয়ার্ক, হ্যাঁ না, বিজ্ঞানের কাজটা, নাকি কোনো অ্যাওয়ার্ড বা কারোর জন্মদিন বা কারোর নাম নয়, হ্যাঁ না। সো আমাদের যে ইভেন্টস গুলো মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেসে, আজকে বাংলাতে হবে, কালকে তামিলে আছে, and on day after tomorrow it's in English as well. And two of our themes, last year our theme of outreach Sarabhai was New Space Era, the era of space entrepreneurs, that will be closing on the last day or final day of this event. And we'll start up with the new theme of this year of Outreach Sarabhai, that is a new space economy. So the main objective is to generate awareness among the people about these newer domains or topics of space as a part of Outreach Sarabhai. So this year our theme is new space economy, and we'll be closing up with the new space era, that was last year's theme, as a part of which we have done multiple events, both online and in-person events. And now I think so it's time that I hand over the hostship to my dear colleague and friend Shubhrajit Barua. I would request him and Shumanadi, our guest today, to switch on their videos. I'll just ask them to unmute quickly. I hope it's okay. Just a second. Yes. You both can speak, right? Right. Yes, great. Okay. Just to confirm that. So Shubhrajit Barua, just to formally introduce him, and then I'll give the floor to him. Shubhrajit Barua is our R&D officer, research and development officer. আমাদের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে যা কাজ উনি দেখেন, and তার সাথে সাথে he is also
a PhD scholar at ITMO University, St. Petersburg in Russia, currently in biotech. He has been doing some amazing work in space, life science, and space biology and food technology. And he is also a co-lead in the mentoring committee of the Space Generation Advisory Council, which we know is the UN youth body, which has been working for years, and he also is a part of it. So এখনকার সেশনটা মহাকাশ আড্ডা, এই সেশনটা আমরা এখন থেকে বেঙ্গলিতে কনভার্স করব। সো শুভ্রজিৎ বড়ুয়া, the floor belongs to you, please. Thank you so much, Shiv Shankar Palit, for the wonderful introduction. আমিও বাংলায় শিফট করে যাচ্ছি, বাংলায় বলার চেষ্টা করব। যদিও আমি পালিতের মতন অত ভালো বাংলা বলতে পারি না, তবে আমি চেষ্টা করব যেন আমি জাস্টিস করতে পারি। তো সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের বিয়ন্ডার্স স্পেস ফোরাম 2026-এ। আমরা লাইফ টু এন্ড বিয়ন্ড ফাউন্ডেশন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো সকলকে ইন্সপায়ার করা নতুন জেনারেশন ইন দ্য স্পেস সায়েন্স ডোমেন, লাইফ সায়েন্স এবং স্পেস সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে চিন্তা করা। এবং আজকে আমরা খুবই স্পেশাল গেস্টের সাথে রয়েছি এখানে ফর আ ফায়ারসাইড চ্যাট। আমরা কথা বলবো অ্যাপ্লিকেশনস অফ স্পেস টেক ইন ডেইলি হাউস হোল্ড লাইফ, কিভাবে আমরা বিভিন্ন স্পেস ইনভেনশনস, স্পেস টেকনোলজি, স্পেস টুলস কে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারি, এবং বিভিন্ন রকমের নতুন আইডিয়াস, নতুন ক্রিয়েটিভিটি, নতুন ফিলসফি নিয়ে আজকে এই চর্চা, আজকের এই আলোচনা, যেটা কিনা আপনাদের সকলের ডেইলি লাইফকে আরো বেশি স্মার্টার, সাস্টেনেবল এবং ফান করে তুলবে। তো আজকে আমাদের স্পেশাল গেস্ট হলেন মিস সুমনা মুখার্জি, ফাউন্ডার অফ সাস্টেনভার্স, একজন রিমার্কেবল ইনোভেটর যিনি ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস, ডিজিটাল ওয়েলবিং এবং ইভেন স্পেস টেক নিয়ে কাজ করেন। উনি কৃতি ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস কে ডকুমেন্ট করেন এবং লাইফস্টাইল অ্যান্ড কসমোস ব্লগের মাধ্যমে ফ্যাশন, ডিজিটাল ওয়েলনেস, কনসিয়াস লিভিং, এন্টারপ্রেনারশিপ এবং স্পেস টেকনোলজি নিয়ে ইন্টারেস্টিং কনভারসেশনস আনেন। স্পেস সেক্টরেও ওনার অনেক ইমপ্রেসিভ কাজ হয়েছে, স্যাটেলাইটস, লুনার হ্যাবিট্যাট, লুনার রোভার্স, মার্স, মুন, অ্যানালগ মিশনস নিয়ে উনি কাজ করেছেন। উনি হাইপারবোলিক অরবিট পডকাস্ট হোস্ট করেছেন, যেখানে অনেক লেজেন্ডারি স্পেস প্রফেশনালসরা এসেছেন, এবং মিশন পসিবল, ক্যারিয়ার্স ইন স্পেস এবং মিনি গাইড বুক অন স্পেস ক্রাফট ন্যাভিগেশন মতন বুকসও অথর করেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা এবং দূরদর্শন বাংলাতে স্পেস টেকনোলজি এডুকেশন নিয়ে আপনার গেস্ট স্পিকার হিসেবে অনেক অ্যাপিয়ারেন্সেস আছে, এবং আজকে উনি প্রচুর ইয়াং মাইন্ডসকে ইন্সপায়ার করছেন ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে, বিভিন্ন ব্লগ এবং আরো কমিউনিকেশনস এর মাধ্যমে। এবং আমরা আজকে খুবই খুশি, খুবই প্লেজার আমাদের আপনাকে পেয়ে আমাদের মাধ্যমে, আমাদের মাঝখানে। সো সুমনাদি, কেমন আছেন? আপনার 2026 কেমন কাটছে? খুব ভালো, এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে প্লিজ আপনি বলতে হবে না, আমি এই জন্য তোমাদেরও আপনি বলি না, কারণ বাংলায় আপনি মানে ক্রিয়েটিং এ ডিস্টেন্স, না অত করে লাভ নেই। ভীষণ সুন্দর কাজ করছো তোমরা, আর খুব খুব খুশি আমি এখানে আসতে পেরে আজকে। 2026 বেশ ভালো চলছে, এই বছরটা ভালো শুরু হয়েছে। তোমাদের কেমন চলছে? থ্যাংক ইউ সুমনাদি। আমাদেরও ভালোই চলছে, বিভিন্ন রকমের আপস অ্যান্ড ডাউনস, অপরচুনিটিস, চ্যালেঞ্জেস এর মাঝখানে। আর এটা বলা মুশকিল যে অলরেডি 2026-এ 2টা মাস কেটে গেছে, খুবই হ্যাঁ, জলদি কেটে গেছে। মনে হচ্ছে না যে ফেব্রুয়ারি আজকে আমরা লাস্ট ডেতে রয়েছি। ইট জাস্ট ফিলস লাইক 2026 জাস্ট স্টার্ট হয়েছিল, আমরা সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার উইশ করছিলাম, এখন অলরেডি 2 মাস কেটে গেল। সো ইয়া, খুবই ভালো চলছে। আশা করি সবার 2026 খুবই ভালো কাটছে এবং আরো ভালো কাটবে। আর উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু আমরা আজকের এই ফায়ারসাইড চ্যাটটা শুরু করি, কেন কি আমি শিওর যে আমাদের অডিয়েন্স আজকে ওয়েট করছে আপনার থেকে অনেক কিছু জানার, তোমার থেকে অনেক কিছু জানার সোনাদি। তো সবার প্রথমে, তুমি অনেক স্পেস মিশন এবং অ্যানালগ মিশনসে কাজ করেছো, বিভিন্ন রকমের স্পেস টুল, স্পেস টেকনিক্স এর সাথে তোমার আলাপ হয়েছে, পরিচয় হয়েছে। তো তুমি, আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আমরা কিভাবে স্পেস টেকনোলজিকে ডেইলি লাইফে ইউজ করতে পারি। তো কোনো এক্সাম্পলস যদি দিতে পারো তোমার এক্সপিরিয়েন্সেস থেকে, যে কোনো স্পেস টেকনোলজি যেটা কিনা খুবই নতুন বা রিসেন্টলি ডেভেলপ করা হয়েছে, যেটা আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করতে পারি, এবং সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি, আমাদের লাইফকে কিভাবে আরো বেটার করতে পারে সেই রকম স্পেস টেকনোলজিস। কারণ আমরা অনেক সময় শুনি যে কেন আমরা স্পেসের দিকে এত ইন্টারেস্টেড, কেন স্পেসে এত ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, যেখানে কিনা অনেক প্রবলেমস রয়েছে ডেইলি লাইফে, কিন্তু আমরা বিলিভ করি যে এই টেকনোলজিস গুলো আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করতে পারি। তো যদি কিছু এক্সাম্পলস, কিছু এক্সপিরিয়েন্স, কিছু স্টোরিজ শেয়ার করতে পারো। নিশ্চয়ই। এটা খুব ভালো বলেছো যে সবসময় একটা প্রশ্ন আসে যে কেন আমরা স্পেসে এত অত ইনভেস্ট করব, যেখানে আমাদের এখানে এত প্রবলেম আছে। কিন্তু আসলে স্পেস 1960
থেকে যদি ধরা যায়, এত বেশি পুরো সারা পৃথিবীতে স্পেসের ওপর কাজ হয়েছে যে এখন না আমাদের দৈনন্দিন জীবন আর স্পেস দুটো আলাদা আর নেই। মানে একটা তো যেটা আমরা সব সময় শুনি, যেটা হচ্ছে আমাদের ফোনের জিপিএস। তো জিপিএস হচ্ছে আমেরিকার যেটা ন্যাভিগেশন সিস্টেম। সেরকম আমাদের ভারতবর্ষে যেরকম আছে আইআরএনএসএস, আমাদের নাভিক সিস্টেম যেটা, এইগুলো আমরা সর্বক্ষণ ব্যবহার করছি। কিন্তু আমরা আজকে উবারই উঠি বা আমাদের নিজেদের ফোনেই ব্যবহার করি, বা নানান রকম এই যে অ্যাপ লোকেশন সার্ভিস জানতে চাই, এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সে তো আমরা অনেক কিছুই ব্যবহার করি, যেমন আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করি, কিন্তু তা বলে কি স্মার্টফোন কিরম ভাবে বানানো হয়, কিরম ভাবে অপারেট করা হয়, সব কিছু আমরা সবাই জানি? জানি না। তাহলে স্পেসের ক্ষেত্রে আমাদের এত ইন্টারেস্ট জানা কেন? কেন জানতে হবে? তার আমার মনে হয় একটা খুব সুন্দর এভাবে ভাবা যেতে পারে যে অনেক সময় কি হয়, বিশেষ করে গত 20-25 বছরে মহাকাশ স্টেশন তৈরি হওয়ার পর থেকে কি হয়েছে যে সবসময় পৃথিবীতে একটা রিসার্চ ল্যাব থাকে, তার হয়তো একটা টেস্ট সেট আপ মহাকাশ স্টেশনে আছে। এবার ভ্যালিডেট করা, যে সবাই যারা রিসার্চ করে তারা জানে যে যে কোনো রেজাল্ট ভ্যালিডেট করতে হয়, তো সে ভ্যালিডেট করার জন্য একটা এখানে রিসার্চ টুইন মতো তো সবসময়ই থাকে। তো অনেক ক্ষেত্রেই কি হয়েছে, বিশেষ করে মেডিসিনের ক্ষেত্রে, চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন অনেক ড্রাগ ডিজাইন, এমন অনেক নতুন ধরনের টেকনিক বেরিয়েছে, যেমন অর্গ্যান অন চিপ, যে একটা অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্টের প্রবলেম আছে পৃথিবীতে, হার্টের। তো কিছুদিন আগে আমি দেখলাম যে ফার্স্ট একটা প্রোটোটাইপ তৈরি হয়েছে মহাকাশ স্টেশনে। তো এই যে টেকনিকগুলো ছোট ছোট তৈরি হয়, এইগুলোই আমরা ব্যবহার করি রোজকার জীবনে। আজকে আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, বা আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফোনের সেলফি সেলফি ক্যামেরা, এবং ফোনে যে একটা ক্যামেরা থাকা উচিত, এইটাও বলা হয় যে এটা একটা স্পেস মিশনের সময় মাথায় ঢুকেছিল কারো। তারপরে আমরা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করি বাড়িতে। মাইক্রোওয়েভ বলা হয় যে খুব পুরো আইডিয়াটাই যে খাবার গরম করা, যেহেতু স্পেসে ময়েশ্চারাইজড খাবার নিয়ে যাওয়া যায় না, সেই জন্য ড্রাই খাবারকে ওটাকে হিট আপ করে খাওয়াটা, সেভাবেই অ্যাস্ট্রোনটরা খান। আমরা সেটা রোজ ব্যবহার করছি। মেমোরি ফোম ম্যাট্রেস খুব পপুলার, একটা ভীষণ পপুলার এক্সাম্পল। এটা কিন্তু শক অ্যাবজর্পশনের জন্য খুব ইউজ হয় মহাকাশে। এইগুলো আরেকটা জিনিস আমি বলতে পারি, ফেস ওয়াশ, স্কিন কেয়ার, শ্যাম্পু, এগুলো বেশ কিছু নামি ব্র্যান্ড আমাদের ইন্ডিয়াতেও, এরা কিন্তু টেস্টিং এখন মহাকাশে করে। তো আমার মনে হয় না আমাদের জীবনে এমন কোনো আর ওরকম কোনো ব্যাপার আছে যেটা আমরা স্পেসের সাথে আর মেলাতে পারি না। অসাধারণ, মানে শুনলেই কতটা ইন্সপায়ারিং লাগে। তো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য নেক্সট টাইম যখন তোমার ফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরা খুলে সেলফি নেবে, মনে রাখবে যে তুমিও এই মিশনের, এই জার্নির পার্ট। কেন কি স্পেস স্টেশনে বা রকেটে বসে কোনো অ্যাস্ট্রোনটের এই আইডিয়া এসেছিল স্পেস টিমের যে হ্যাঁ আমার একটা ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা থাকা দরকার, এবং সেটা থেকে আজকে আমাদের সবার ফোনে সেলফি এসছে, সেলফি ক্যামেরা, ফ্রন্ট ক্যামেরা। তো শুনলেও কতটা ইন্সপায়ারিং লাগে যে কিভাবে নানা রকম রিসার্চ চলছে বিভিন্ন দেশে। যেরকম তুমি বললে যে অনেক বিউটি ব্র্যান্ডসরা এখন এক্সপেরিমেন্ট করছে। আমিও কিছুদিন আগে দেখেছিলাম কলগেট নিজের টুথপেস্টস এর কিছু এক্সপেরিমেন্টস পাঠিয়েছে অন বোর্ড স্পেস এক্স। তো খুবই ইন্টারেস্টিং। আর এটাই আমাদের বলে দেখানো হয় যে স্পেসের অপরচুনিটিজ অ্যান্ড অ্যাভিনিউজ কত ব্রড, মানে যে কোনো রিসার্চ, যে কোনো আইডিয়াসকে আমরা স্পেসে টেস্টিং করতে পারি, এবং দ্যাটস রিয়েলি অ্যামেজিং, খুবই ইন্সপায়ারিং। তো সুমনা দি, তুমি অনেক রকমের এক্সাম্পলস দিলে, অনেক এক্সপিরিয়েন্সেস তুমি গেইন করেছো বিভিন্ন রকমের মিশনসে, বিভিন্ন রকমের কাজে। আর তুমি ডিজিটাল ওয়েলনেস নিয়ে অনেক কাজ করো, তোমার ডিজিটাল ওয়েলনেস এর প্রতি তোমার অনেক কন্ট্রিবিউশনস আছে। তো এরকম কিছু স্পেস টেক ইনোভেশনস আছে কি যেটা কিনা আমাদের ডিজিটাল ওয়েলনেস কে ইমপ্রুভ করতে পারে? কারণ আমরা জানি যে স্পেসে যখন অ্যাস্ট্রোনটস যায় তাদের হেলথ, তাদের মেন্টাল স্টেটাস অনেক ভালো করে মনিটর করা হয়। তো আমি কিউরিয়াস জানার জন্য যে সেরকম কোনো টেকনোলজি কি এখনো অব্দি বানানো হয়েছে যেটা কিনা ইন দ্য ফিউচার বা হয়তো অলরেডি ইন ইউজ, যেটা আমাদের অর্ডিনারি মানুষদেরও ডিজিটাল ওয়েলনেস কে অনেক ভালো করে ইমপ্রুভ করতে পারে? হুম, এটা খুব এখনকার দিনের জন্য খুব রেলেভেন্ট প্রশ্ন। এক তো অ্যাস্ট্রোনটদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যেহেতু ওনারা এত দূরে আছেন,
তো প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট বজায় রাখা বা ওনাদের ফিজিওলজিক্যাল কি চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলোকে নোটিস করার, মেজার করার জন্য সব সময় কিছু না কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট সবসময় লাগানো থাকে, ক্যালিব্রেশন দরকার, কারণ মিশন কন্ট্রোলে যিনি ডক্টর আছেন উনি সবসময় মনিটর করেন। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু আমরা অত রিস্কি সিচুয়েশনে নেই, আমরা না অত রেডিয়েশনের মধ্যে আছি, আমরা যথেষ্ট সেফ, পৃথিবীর চেয়ে সেফ জায়গা আপাতত আমরা জানি না। তো আমি ওই সারাক্ষণ বডিতে 40টা গ্যাজেট পরে থাকা একদম আমি পক্ষপাতী নই। তার একটাই কারণ হচ্ছে একটা সময় ছিলাম যখন খুব বেরোচ্ছিল স্মার্ট ডিভাইস, এই আংটি ওই আংটি, সেই মেজার করে কতটা হাঁটলে, অনেক কিছু করছিলাম। কিন্তু একটা হুম হুম কারণেই এটা আমি বন্ধ করেছি। এক তো অলরেডি আমাদের সবার ডিজিটাল স্ক্রিন টাইম অতিরিক্ত হয়ে গেছে, অতিরিক্ত। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ব্লু লাইটের একটা একটা প্রভাব পড়ে আমাদের সবার, যেটা আমাদের চোখের জন্য ভালো নয়। আরেকটা জিনিসও হয় যেটা বায়োফিজিক্সে অনেকে রিসার্চ করেন এটার ওপরে, যেহেতু আমাদের শরীরের ভেতরেও ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালস হয় এবং যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তার মধ্যেও একটি ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে, দুটোরকে বেশি, সেই জন্য বলে না রাত্রে শোবার সময় ডিভাইস সরিয়ে রাখো। তো সেই একটা দিকে আমার মনে হয় না আমাদের সর্বক্ষণ নিজেদের মনিটর করা দরকার আছে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস, যেমন যেমন অ্যাস্ট্রোনটরা যখন স্পেস ওয়াক করে তখন একটা ভাইজার পরে না। তো আমার মনে হয় যে আম, যখন আমরা অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহার করি, ফোন আজকাল ব্যবহার হয় বা যেনারা ল্যাপটপে কাজ করেন, যদি সম্ভব টেম্পারেচারটাকে একটু ওয়ার্ম করে, অনেক ল্যাপটপ ফোনেই এখন অপশন থাকে আই মোড অন করার, সেটা করে যদি একটু চোখটাকে রেস্ট দেওয়া যায়। এবং যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় চশমা পাওয়া যায়, আমার যেমন একটা চশমা আছে, এটার লেন্সটা ওই ভাইজারের মতো অ্যাস্ট্রোনটের, এটা পরে থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্লাস এটা তো একটা হচ্ছে ডিজিটাল ইয়ের দিকে, কিন্তু এছাড়াও প্রোডাক্টিভিটিগত দিকে স্পেসে সবসময় প্রোটোকল মেনে চলা হয়। অ্যাস্ট্রোনট, যেমন আমি অ্যানালগ মিশন যখন কাজ করেছি, অ্যাস্ট্রোনটের স্কেডিউলিংয়ে কাজ করতাম আমি, কোনো মিনিট কখনো আনঅ্যাকাউন্টেড থাকে না। তার মানে এই নয় যে ওরা 24 ঘন্টা কাজ করে, মানে হচ্ছে যে ঘুমের টাইমটাও একটা স্কেডিউলের মধ্যে এই জন্য থাকে যাতে কোনো কিছু আউট অফ কন্ট্রোল না চলে যায়। তো আমরা যারা অতিরিক্ত ওভারওয়েলমের মধ্যে একদম রয়েছি খুব স্বাভাবিকভাবেই, সবার নানান রকম কাজ, তো ওরম একটা চেকলিস্ট মতো যদি মোটামুটি বানানো যায় যে আজকে আমি এইটা করবো, আমার মনে হতে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভিটিটাও বাড়ে। প্লাস নিউট্রিশনের ক্ষেত্রেও দেখছি অনেক কিছু বাড়ছে আজকাল, যে কতটা খাবার আমরা যে প্রোটিন, প্রোটিন এখন খুব পপুলার চলছে, তো কতটা প্রোটিন, কতটা ফ্যাট, কতটা কার্বস খাওয়া উচিত। তো অ্যাস্ট্রোনটরা রেগুলারলি ইয়ে হয়, এক্সারসাইজ কতটা করা উচিত ওনাদের ক্ষেত্রে বেশি, আমাদের এতটা এক্সারসাইজ সত্যি দরকার নেই। তো এই কিছু কিছু জিনিস যদি আমাদের মতো করে রোজকার জীবনে আনা যায়, খুব হেল্পফুল হবে। অবশ্যই সেটা খুব প্রচন্ড জরুরি কথা, তথ্য। সৌম্যদি, তুমি তো বললে যে আমাদের যেরকম অ্যাস্ট্রোনটসের স্কেডিউলিং করা হয় সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, আমরা অ্যাজ অর্ডিনারি পিপল আমাদের এখন স্লিপ স্কেডিউল নিয়ে প্রচন্ড ঝামেলা। আমরা যেহেতু এক্সেসিভ স্ক্রিন টাইম হয়ে গেছে, আমরা অন টাইম ঘুমোতে পারি না, সেটা আমাদের সিরকাডিয়ান রিদমকে এফেক্ট করে, আমাদের সারাদিনের প্রোডাক্টিভিটিকে এফেক্ট করে। তো অ্যাস্ট্রোনটসরাও কি এরকম, বা অ্যানালগ মিশনসে কি কখনো হয়েছে যে স্লিপলেসনেস বা প্রপার স্কেডিউলে কেউ ঘুমোতে পারছে না, তো সে তার স্লিপ সাইকেলটা ডিসরাপ্ট হচ্ছে? আর যদি সেরকম হয় তাহলে কোনো কি প্রোটোকল ফলো করা হয় বা কোনো রকমের টিপস আছে যাতে কিনা স্লিপ ইমপ্রুভ করা যেতে পারে? হুম, যেটা এক তো রিয়েল মিশনের ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রোনটদের ট্রেনিংটাই ওভাবে হয় যাতে ওনারা মোটামুটি একটা স্কেডিউল ফলো করতে পারেন। যদিও ওরকম অদ্ভুতভাবে ঘুমোনোটা অনেক অ্যাস্ট্রোনটই রিপোর্ট করেছেন যে খুব বেশ কঠিন মহাকাশে। কিন্তু অ্যানালগ মিশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেখানে তো ওই মাইক্রোগ্র্যাভিটিটার প্রবলেম নেই, কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল একটা স্ট্রেস তৈরি হয়। অনেকেই বলেন যে অ্যানালগ মিশন ক্যাম্পের মতো, কিন্তু যেগুলো সিরিয়াস অ্যানালগ মিশন সেখানে কিন্তু ক্যাম্পের কোনো ওরম ব্যাপার নেই, ওখানে প্রপার সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট হয়। সেখানে ওরকম বদ্ধ জায়গায় আহ, 6 জন মিনিমাম থাকে। হঠাৎ করে ওরকম সিচুয়েশনে এত কঠিন কঠিন জিনিস করার পরে ওনাদের ক্ষেত্রে কি হয় যে ঘুমের প্রবলেমটা হয় স্ট্রেসের জন্য। সেই ক্ষেত্রে স্পেস সাইকোলজিস্ট থাকেন জেনারেলি অ্যানালগ মিশনে, ওনারা বিভিন্ন রকম টেকনিক বলেন, গ্রাউন্ডিং টেকনিক, কিভাবে একটু রিল্যাক্স করে ঘুমানো যায়।
একবার আমি একটা অ্যানালগ মিশন করেছিলাম 2017 সালে, ওটা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির সাথে। ওনাদের না একটা ডিপার্টমেন্ট আছে নেদারল্যান্ডসে, অ্যাডভান্সড কনসেপ্টস, আই থিঙ্ক অ্যাডভান্স কনসেপ্টস ডিভিশন কিছুটা নাম। তো ডক্টর আগাতা ছিলেন, উনি উনি নিউরো সায়েন্টিস্ট। উনি ওই মিশনটাতে এটাই চেক করছিলেন যে আমরা যেরকম লাইটের ওপর খুব ডিপেন্ডেন্ট ঘুমের সাইকেলের জন্য, সকালবেলা যদি, যেটা এখন ডক্টর হুবারম্যান বলেন যে সকালবেলা উঠে সবসময় চোখে রোদ লাগাও, তাতে রাইট। সার্কেডিয়ান রিদমটা অনেক বেটার হয়ে যায়, রাত্রে ঘুমোতে সুবিধা হয়। তো উনি ডক্টর আগাতাই এক্সপেরিমেন্টটা করছিলেন যে যখন কেউ পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে যাবে, তখন তো জেট ল্যাগ আমরা কি সহ্য করি পৃথিবীতে, সেই জেট ল্যাগের তো সেই টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি হয়ে যাবে সেখানে। তো হুম। কিরম ভাবে ওনাদের মানে অ্যাস্ট্রোনটদের বুঝিয়ে রাখা যায় যে না না খুব একটা বেশি বদল আসেনি, যাতে ওনাদের সিস্টেমটা পুরো উল্টোপাল্টা না হয়ে যায়। তো উনি কি করেছিলেন, প্রত্যেক দিন 15 মিনিট করে করে টাইমটা, লোকাল ক্লকটা চেঞ্জ করে দিতেন ওই হ্যাবিটাটে, এবং লাইটিং চেঞ্জ করে দিতেন। তো অ্যাস্ট্রোনট অলরেডি ওদের কাছে ফোন ছিল না, ওরা কোনো ওয়ে ছিল না, মানে শুধু আমাদের প্রোটোকল যেভাবে কমিউনিকেশন ছিল সেটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কন্ট্যাক্ট করার। তো ওই ঘড়িটাই এবং ওই লাইটটাই ওদের বলে দিত সকাল হয়েছে না দুপুর হয়েছে। তো 2 সপ্তাহ ওদের করার ওপর বোঝা গেছিল যে হ্যাঁ, ইট ক্যান এফেক্ট, মানুষের যথেষ্ট এফেক্ট হয়। তো সেটা নিয়ে এখন অনেক সায়েন্টিস্ট রিসার্চ করেন যে কিভাবে এই এফেক্টগুলোকে কমানো যায়। যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং খুবই লেগেছে। ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, সত্যি খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমরা আমাদের অনেক ঘরে এরকম প্র্যাকটিস থাকে যে ঘড়িটাকে আমরা 10-15 মিনিট ফাস্ট করে রাখি জাস্ট টু বি অ্যাহেড অফ স্কেডিউল। কিন্তু সেটাও যে কিভাবে আমাদের সাইকেলকে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে এফেক্ট করতে পারে, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং টপিক। এবং অফকোর্স লাইট, আমরা সবসময় বলি যে যত ইভিনিং টাইমে লাইট ইন্টেন্সিটি কম করে রাখাটা খুবই জরুরি আমাদের স্লিপ সাইকেলকে ভালো করে ট্রেন করার জন্য। তো এটা জেনে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে যে এরকম স্টাডিজ অ্যানালগ মিশনসে অলরেডি টেস্ট আউট হচ্ছে, যেটা হ্যাঁ। ইন দ্য ফিউচার আমি আশা করি আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। খুবই ইন্টারেস্টিং স্টাডি ছিল, দারুণ লাগলো শুনে সৌনদী। নেক্সট আমি কথা বলতে চাইবো তোমার সাস্টেনভার্স প্রজেক্ট নিয়ে। তো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমার কাছে যে তুমি সাস্টেনভার্স প্রজেক্টটাকে ডেভেলপ করছো এবং সেখানে ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস কেও ডকুমেন্ট করছো। তো যদি তুমি একটু আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারো সাস্টেনভার্স প্রজেক্টটা কি, এবং কি কি বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস ওর মধ্যে ইনকর্পোরেটেড আছে, এবং তোমার ওভারঅল গোলটা কি উইথ সাস্টেনভার্স। হুম, নিশ্চয়ই। তো আমি যখন এরোস্পেস পড়তে শুরু করি 2011 সালে, 2011 শেষের দিকে 12-র দিকে আমার বাবা আম, নমামি গঙ্গে আমাদের যে ভারতীয় সরকারের প্রজেক্ট আছে সেটার সাথে যুক্ত হন নানানভাবে। কারণ যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা বন্যার একটা সাংঘাতিক প্রবণতা আছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন, পুরোই ইউপি থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল একদম ডেল্টা অব্দি। তো সেইটার থ্রু গভর্নমেন্ট কিভাবে কাজ করে কর্পোরেশনদের সাথে। তো প্লাস্টিক সব, যে কোনো গ্রিন কনভারসেশনে প্লাস্টিক তো উঠে আসবেই, এবং আমাদের এখানে আরও বেশি, যেহেতু আমাদের এই সাউথ ইস্ট এশিয়ায় প্রচুর টেক্সটাইল ওয়েস্ট আসে পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে। এবং এখানে কিছু জায়গায় দেশের লোকেরা বাধ্য হয় সেগুলোকে ল্যান্ডফিলে পুড়িয়ে ফেলতে, এবং তাতে অনেক রকম সমস্যা হয়। এবার যখন সেই টেক্সটাইল ওয়েস্টগুলোতে শুধুমাত্র প্লাস্টিক থাকে, তখন তো আরও ডেঞ্জারাস, কারণ যে স্যুটটা বেরোবে জ্বালালে সেটা তো আরও সাংঘাতিক। কটন বা সুতির কাপড় বা লিনেন, এগুলো জ্বালালে তো এটা প্রথমত এটা বায়োডিগ্রেডেবল, এগুলোকে রেখে দিলেও প্রবলেম নেই। আরেকটা সমস্যা হয়েছে যে প্লাস্টিকের জামা কাপড় যেগুলো আমরা খুব কমফোর্টেবল মানে ইজি বলে পরি, এইগুলো বানাতে প্রচুর এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার করা হয় যেগুলো একেবারে না আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, না পরিবেশের জন্য ভালো। তো এইগুলো ধীরে ধীরে ওই ওই স্পেস পড়ার সাথে সাথে এটা চলছিল। তো 2015 নাগাদ তখন আমি ওইসব, আমি ডেভিল ওয়েয়ার্স প্রাডা সিনেমাটা দেখেছিলাম, আমার খুব বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিলো। যে যাই বলুক আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছিলো। এবং তারপরে একটা ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম আমি ওনাদের ওপরে। ওটা তো একটা সিনেমা ছিল ঠিক আছে, কিন্তু অরিজিনাল যে ডকুমেন্টারি, যে কিভাবে কেন লোকে পাবলিশিং করে, তখন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই সাস্টেনেবিলিটিতে কাজ করতে গেলে আমি ফ্যাশনে করতে চাই, কারণ ফ্যাশন ইজ দ্য সেকেন্ড বিগেস্ট পলিউটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।
শিপিংয়ে তো দেখো আমার কিছু করার নেই, ফসিল ফিউল আমি কী করব। কিন্তু ফ্যাশন এমন একটা জিনিস যেখানে আমরা সবাই জানি, এবার আমি তো আর ডিজাইন করতে জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমি লিখতে জানি, আমি বলতে জানি। তো সেই জন্য আমি ফ্যাশন কমিউনিকেশন সাইট যেটা, সেটাকে চুজ করি। তো এখন আমরা যেটা করি, ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলস একটা কৃতি যেটা, ওটার পাবলিকেশনটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলসের ওপরে, কারণ এক তো আমাদের টেক্সটাইল হিস্ট্রি বহু পুরনো, বহু পুরনো, বছর পুরনো। এবং ওর মধ্যে এখন যেগুলো আমরা সাস্টেনেবল বা ইকো ফ্রেন্ডলি টেকনিক শিখছি দৈনন্দিন জীবনে, সেগুলো অলরেডি আমাদের টেক্সটাইল মেথডে, হ্যান্ডলুম মেথডে আছে। তো সেইটা একটা পার্টিকুলার ডেডিকেশন। বাকি পুরোটাই ইটস অল অ্যাবাউট সাস্টেনেবিলিটি কমিউনিকেশন উইথ আ ফোকাস অন টেক্সটাইলস। খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই এসেনশিয়াল টপিক। যেরকম বললে যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পলিউটার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না কতটা ওয়েস্ট প্রোডাকশন হয় বিহাইন্ড দ্য সিনস আমাদের টেক্সটাইলস বানানোর জন্য। তো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং ওয়েস্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি এটা স্পেসেও প্রচন্ড ক্রুশাল, কেন কি স্পেসে দ্যার ইজ নো রুম ফর ওয়েস্টেজ। তো যদি তোমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে, যেহেতু তুমি অনেক অ্যানালগ মিশনস করেছো, কিরকম ভাবে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হয় এরকম মিশনসে, আর কতটা স্ট্রিক্ট উইথ ওয়েস্টেজ? যদি কোনো অ্যাস্ট্রোনটের কোনো রকম মিস্টেকের কারণে ওয়েস্ট প্রোডাকশন হয়, তাহলে সেটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা হয়, যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারো। আমি যতদূর দেখেছি সমস্তটাই ভীষণ রেশনড। সব কিছু, যা যা মেটেরিয়াল ব্যবহার হয়, যা যা রিসোর্স ব্যবহার হয়, খাবার দাবার, জামা কাপড়, জল, জলটা একটা খুব আহ, খুব মজার ঘটনা ঘটে অ্যানালগ মিশনে। কারণ যারা অ্যানালগ অ্যাস্ট্রোনট হন, সব কিছু ট্রেনিং তো ওরা ঠিকঠাক মেনে চলে, একদম কমান্ড ফলো করে সব কিছু হয়। জলের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়ে যায়, বিশেষ করে গরমকালে যদি কোথাও হচ্ছে, তো কম জলে চান করা, জলটা রেশন করা একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায়। হাওয়াইয়ে যেমন একটা হয় অ্যানালগ মিশন, ওটা নাসার তরফ থেকে, হাই সিজ বলে, সেখানে 6 মাস অবধি মিশন হয়। এবার 6 মাস ধরে আমরা যারা নর্মাল জীবনে অভ্যস্ত, যারা যদি গিয়ে হঠাৎ করে এখন ওরকম রেশন জীবন ব্যবহার করি, মানে ওভাবে বাঁচার চেষ্টা করি, সেটারা মানে একটা অদ্ভুত মিলিটারি ডিসিপ্লিনের মতো হয়ে যায় শুরুর দিকে। তো জল ছাড়া সেইভাবে আমি কোনো রকম প্রবলেম দেখিনি। ওয়েস্টের যেটা ব্যবস্থা থাকে সেটা হচ্ছে, যদি খাবার দাবারের কোনো ওয়েস্ট থাকে, সেটা কম্পোস্টিং করা হয় সবসময়। আম, এটা হচ্ছে অ্যানালগ যেটা আমরা পৃথিবীতে করি সেটার উপরে। যেটা মহাকাশে করা হয় সেটা তো এক তো প্রত্যেক গ্রামের জন্য প্রচুর টাকা লাগে লঞ্চ করতে, সেই জন্য খুব স্ট্রিক্ট। হ্যাঁ, অ্যাস্ট্রোনটদের নিজেদের, তাদের মেন্টাল হেলথ ঠিক রাখার জন্য সবসময় সাথে একটা কেয়ার প্যাকেজ মতো পাঠানো হয়। কিন্তু তাও প্রত্যেক মানুষের আম, কতটা অক্সিজেন লাগবে, কতটা জল লাগবে, কতটা খাবার লাগবে, সব মেপে মেপে পাঠানো হয়। এবার জল যেটা আমরা জানি রিসাইকেল হয়, এবং যেহেতু বদ্ধ পরিবেশ স্পেস স্টেশন, সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড স্ক্রাবিং হয়, যেটা খুব ভালো টেকনিক। এবং এমন একটা জিনিস, খুব সাধারণভাবে অনেকে কার্বন স্ক্রাবিং করে, এরকম না যে খুব অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইউজ হয়। খুব সিম্পল, মানে যেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা জেনারেট হচ্ছে সেটাকে সেপারেট করা, ইলেকট্রোলিসিসে ব্যবহার করা হয়। এই একটা জিনিস যেটা আমার খটকা লাগে, সেটা হচ্ছে জামা কাপড়ে যেটা স্পেসের ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা। স্পেস ওয়াকের সময় তো সবাই স্পেস স্যুট পরছে, ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে যখন কেউ রয়েছে, যখন আমাদের অ্যাস্ট্রোনট যিনি গগনযাত্রী গেলেন, শুভাংশু শুক্লা, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা, উনি রেগুলার জামা কাপড় কিন্তু নর্মাল টি শার্ট, নর্মাল জামা কাপড় যেগুলো প্লাস্টিকের হয়। এবার কিছু ট্র্যাশ যেগুলো কিচ্ছু করবার নেই, রিসাইকেল করবার নেই, সেটা কিন্তু মহাকাশ স্টেশন থেকে কার্গো হিসেবে ফেরত পাঠিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় লোয়ার অরবিটে। এইটা একটা ওয়েস্ট ডিসপোজালের প্রবলেম। এইটা মানে ওটাই একটা রিমাইন্ডার যে আমরা যা কিছুই করি পারফেক্ট তো কোনোদিনই হতে পারবো না। কিন্তু আদারওয়াইজ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব সিরিয়াসলি নেওয়া হয় স্পেসে, সব ক্ষেত্রে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন ছিল যে এরকম কিছু আননোটিসড ওয়েস্ট প্রডিউস হয় স্পেসে, যেটা আবার রিটার্ন ব্যাক করানো হয় আর্থে, তারপরে সেটা হয় রিসাইকেল হচ্ছে বা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এটা আমরা সাধারণত জানতে পারি না, আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি না, কিন্তু মিশনস এর এগুলো সাইড এফেক্টস যেটা চলতে থাকে। খুবই ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন ছিল, আর আশা করি হয়তো ইন দ্য ফিউচার এটাও
হয় কমিয়ে যাবে বা এটাকে আমরা রিসাইকেল করে বা অন্য কোনো ভাবে ইউজ করতে পারবো, এরকম টেকনোলজিস অনেকেই অনেক রকম আইডিয়াস নিয়ে আছে। আর আমি আশা করি এগুলো পরবর্তীকালে সব সাকসেসফুল হবে, আরো ইমপ্লিমেন্টেড হবে। তো তুমি একজন অন্টারপ্রেনার, তুমি দেখেছো এই রাস্তাটা পুরো, একটা আইডিয়া থেকে, তোমার অবজারভেশন থেকে আইডিয়া এসছে, সেই আইডিয়াটাকে তুমি একটা অন্টারপ্রেনারশিপ, একটা বিজনেস মডেলে কনভার্ট করেছো। তো কিছু টিপস, কিছু এক্সপিরিয়েন্স তোমার এই জার্নি থেকে, যেটা কিনা ইয়াঙ্গার জেনারেশন অফ অন্টারপ্রেনার্সদের খুবই কাজে লাগবে। কারণ অনেকের কাছে নানা রকম ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়াস আছে, কিন্তু সেটাকে যখন ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, সেটাকে যখন কাজে লাগাতে হয়, একটা বিজনেস মডেলে দাঁড় করতে হয়, অনেক রকমের চ্যালেঞ্জেস, অনেক রকমের রিয়ালিটি চেকস আসতে পারে। তো তোমার এই জার্নির এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কিছু টিপস, কিছু আই উড সে লাইক কিছু বোনাস পয়েন্টস শেয়ার করতে চাও আমাদের অডিয়েন্সের সাথে, যেটা সকলের এই জার্নিকে কিছুটা হলেও স্মুদেন করতে পারে। লেট মি সি। এটা একটা, যেহেতু আমি টেক ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে শুরু করেছিলাম, তো আমি যখন সাস্টেনেবল শুরু করি আমার জন্য কিছু জিনিস কিন্তু খুব ইজি ছিল। তার কারণ আমি 2023-এ শুরু করেছি, আর 2016 থেকে আমি ইউনিভার্সিটি থ্রু ইনকিউবেটরে কাজ করেছি, তারপরে বিভিন্ন স্টার্ট আপের সাথে কাজ করেছি। তো টেক স্টার্ট আপ যদি করতে হয় বা অন্টারপ্রেনিয়রশিপ যদি টেকনিক্যাল ফিল্ডে করতে হয়, আমার প্রথম যেটা অবজারভেশন, যেটা আমি অনেকের মধ্যেই দেখি, যে কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন কিন্তু অনেকেই করছে না। টেকনোলজি অবশ্যই খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেটা যদি শুধু ভালো লাগে তাহলে আমার মনে হয় ইঞ্জিনিয়ার বা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কেরিয়ার বানানো অনেক বেটার। কারণ স্টার্ট আপ করা মানে কিন্তু বিজনেস করতে হবে। যেই স্টার্ট আপ দিয়ে সুন্দর টেকনোলজি বানানোর চেষ্টা হচ্ছে, আজকে আমি একটা সেন্সর বানালাম, আমি 5 বছর পরে চাই যে পুরো স্যাটেলাইট বানাতে, আমি 10 বছর পরে চাই একটা হ্যাবিট্যাট বানাতে। সেই গ্রোথটা আসতে গেলে সব কিছু তো একটা, আজকাল খুব একটা এটা আইডিয়ার খুব একটা প্রচলিত আইডিয়া হচ্ছে ও লোকে ফান্ডিং পেয়ে যায়। ফান্ডিং ইজ লাইক আ সাপোর্ট। আর অনেকেই ভুলে যায় যে গ্রান্ট ইজ নন ডাইলিউটিভ ফান্ডিং, কিন্তু ইকুইটি ফান্ডিং যেটা, কেউ যদি ইনভেস্ট করে দে উড ওয়ান্ট আ রিটার্ন ব্যাক। Yep. এবং ওই টেকটা তো ওটা অনেকটা লোনের মতো। এবার যদি কাস্টমার কে সেটা আমরা না জানি, না ঠিক প্রোডাক্ট তৈরি হবে, না মার্কেট বোঝা যাবে, আর নাই কোনো গ্রোথ হবে। এটা আমি অনেকের ক্ষেত্রে দেখি এখন, বিশেষ করে ইন্ডিয়ায় খুব খুব ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী কলেজে থাকতে থাকতেই স্টার্ট আপ খোলার কথা ভাবে। এবং আমি সবাইকে যেটা বলি যে যখন আমরা কলেজে থাকি, আমরা ধরো বিটেক করছি বা বিএসসি করছি, তখন থিসিস টপিক আমরা চুজ করি আচ্ছা নিজের টেকনিক্যাল নলেজটাকে বাড়াবার জন্য। কিন্তু বিজনেসে সেটা নয়, বিজনেসে হচ্ছে এমন কিভাবে আমি ইনোভেশন আনতে পারি যেটা আলটিমেটলি কারো কাজে লাগবে। এই জিনিসটা বোঝা খুব ডিফিকাল্ট, এবং এক্সপিরিয়েন্স থেকেই আসবে, লোকের সাথে কথা বলেই আসবে, যেটা আমি করি। আমার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হচ্ছে যে আমি টেকনিক্যাল থেকে একটা কনজিউমার টাইপস ফিল্ডে এসেছি, যেখানে নিয়মগুলো সব অন্যরকম। সেইটা আমার জন্য একটা বড়, আমি এখনও শেখার চেষ্টা করছি অনেক জিনিস, শুধুমাত্র ফ্যাশনের জিনিস নয়, কীভাবে মিডিয়া পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি কাজ করে। এবং আমার বেস্ট বেস্ট যে কোনো লার্নিং আসে হচ্ছে যখন আমি কারোর সাথে কথা বলি। আমি অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা প্রচুর লোকের সাথে, যারাই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। তার মানে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই স্টার্ট আপ খোলা মানে আগে তো বোঝা যে আমি কার জন্য বানাচ্ছি। যদি আমি শুধু নিজের জন্য বানাই তাহলে সেটা বিজনেস হবে না। তা নিজের প্যাশন থেকে আইডিয়াটা শুরু হতে পারে, কিন্তু শুধু নিজের জন্য বানালে বিজনেস হবে না, তখন টেকনোলজিও হবে না, কাউকে হায়ার করাও হবে না, গ্রোথও হবে না। তো সেটাই আমার সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি, খুবই ক্রুশাল পয়েন্ট এটা বলেছে। এবং আমিও যতজনের থেকে শুনেছি, আমিও এটাই রিয়েলাইজ করি যে কাস্টমার আইডেন্টিফিকেশন করা, কাস্টমার সেগমেন্টেশন বোঝা, কার জন্য আমরা করছি, এটা প্রচন্ড ডিফিকাল্ট। এবং অনেক লোকেরাই ইন্ট্রোভার্টেড হয়, Yeah. ডাইরেক্টলি লোকেদের সাথে গিয়ে কথা বলতে তারা ফ্রি বোধ করে না। তারা ভাবে আমি একটা গুগল ফর্ম বানিয়ে দেবো, একটা সার্ভে পাঠিয়ে দেবো, তাতে আমি কাস্টমার ফিডব্যাক পেয়ে যাব। কিন্তু সেটা অনেক সময় খুবই আর্টিফিশিয়াল হয়, খুবই বায়াসড হয় জিনিসটা। যতক্ষণ না আমরা ডাইরেক্টলি ফেস টু ফেস কথা বলছি কারোর সাথে, আমরা বুঝতে পারবো না যে আমাদের প্রোডাক্টের বা আমাদের আইডিয়ার কি পজিশনিং রয়েছে।
কতটা প্রয়োজন আছে বা কাস্টমার্স এর এক্সপেকটেশনস কি বা ডিমান্ডস কি, তো সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা তুমি হাইলাইট করলে সোমনাদি। আর তুমি বললে যে অনেক লোকেদের সাথে তুমি কথা বলেছো এবং কথা বলতে পছন্দ করো, কারণ সেইটার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারো তোমার আইডিয়ার ব্যাপারে। তো এমন কোনো ইন্টারাকশন তোমার মনে পড়ে কারোর সাথে যেটা কিনা তোমার ক্যারিয়ারের জার্নিতে একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল, যেটা তোমাকে ইন্সপায়ার করলো এই টেকনিক্যাল থেকে কনজিউমার বেস সাইড অফ থিংস এ শিফট করতে? এরকম কোনো ইন্টারাকশন মনে পড়ে কি? শুরুর দিকে যখন আমি ভাবছিলাম শুরু করব, আমি আহ, একটি একাডেমিতে, অনলাইন ক্লাসিক্যাল মিউজিক একাডেমিতে কাজ করতাম, দরবার একাডেমি। তো ওনারা ইউকেতে বেসড, এবং ওনারা বিশাল বড় একটা ক্লাসিক্যাল মিউজিক্যাল ফেস্টিভ্যাল করেন। তো ওখানে যিনি আমার বস ছিলেন, সো আই ওয়াজ দেয়ার ফার্স্ট এমপ্লয়ি। তো ওখানে আমি প্রথম শিখি এই যে কোনো কনজিউমার ফেসিং ব্র্যান্ড কিভাবে তৈরি করতে হয়, মার্কেটিং কী করে করতে হয়, সেলস কী করে করতে হয়। তো উনি আমাকে একটা অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন, আমার বস যিনি ছিলেন নির্মাজি, যে এই সব ক্ষেত্রে না, আমি যদি স্পেসের আজকে একটা এমন কিছু বানাই, সেখানে একটা হতে পারে এমন কিছু বানাবো যেটা পৃথিবীতে প্রথম হচ্ছে। আমি যে ফিল্ডটা এখন করছি সেটাতে আমি এমন কিছু করছি না যেটা পৃথিবীতে প্রথম হতে চলেছে, কিন্তু ওই বিজনেসের নেচারটাই তাই। মানে আজকে আহ, পোলাও আর সাথে পনির, এটা লোকে বিভিন্ন রকম রেসিপি তৈরি করতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো সেম। তো সেই ক্ষেত্রে কি ইম্পর্ট্যান্ট হয় যে জানা যে সেই মুহূর্তে মার্কেটে কি নিড আছে, কি ডিমান্ড আছে, সেইটা ফুলফিল করা যাবে কিনা। এবার শুরুর থেকে একজনের কথা আমি বলবো, কারণ আজকেই ওনার সাথে একটা ইন্টারাকশন হয়েছে। ওনার নাম ইবা মাল্লাই। উনি মেঘালয়ের রিভয় ডিস্ট্রিক্টের, উনি ওখানেই জন্মেছিলেন, এবং তারপরে কলেজ স্কুল শেষ করার পরে ব্যাঙ্গালোর চলে গেছিলেন, যে আমি ওখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়েছে, কর্পোরেট চাকরি করেছেন 8-9 বছর। তারপরে ফ্যাশনের দিকে পড়তে শুরু করেন। তখন মনে হয় যে মানে আজকেই উনি বলছিলেন যে মার সাথে কথা হতো রোজ ফোনে মেঘালয় থেকে, আর মা রোজ বলতেন যে ফিরে আয় আমাদের এখানে। এবং একটা পয়েন্টে উনি বোঝেন যে আচ্ছা, আমি কোনো সময় ভাবিনি যে আমি ডিজাইন করতে পারবো, কারণ ছোটবেলা থেকে বাড়িতে ওখানে সবাই করেছে। তো ও, ইবার সাথে আমি কথা বলি একদম 2023-এর শুরু থেকে বোঝার জন্য, এরকম নানান মানুষের মধ্যে শি স্ট্যান্ডস আউট, কারণ ও ওই কর্পোরেট সাইডটাও দেখেছে, আবার পুরো মেঘালয়ের গ্রামে গিয়ে আজকে 9 বছর হয়ে গেল। ও ওখানকার লোকাল যারা ট্রাইবাল কমিউনিটি আছে রিভয়ের, ওনারা যা জানেন, ওরা এরি সিল্ক বলে একটা মেটেরিয়ালের ওপর কাজ করেন, সেখান থেকে আজকে ইভা ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। মানে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে দেখতে গেলে 7-8 বছর কোনো মানে ধরারই ইয়ে নয়। আর এখনও দিল্লিতে দ্য কুঞ্জ বলে একটা হ্যান্ডক্রাফটেড স্পেস হয়েছে, যেটা মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস খুব সাপোর্ট করেন, সেখানে ওর পপ আপ স্টোর আছে, অ্যান্ড শি ইজ গ্রোয়িং। তো ও, শি হ্যাজ বিন সোর্স অফ ইন্সপিরেশন শুরু থেকেই আমার জন্য। হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি। আর আই থিঙ্ক এখানকার মোরাল হচ্ছে গেট ইউর হ্যান্ডস ডার্টি। অলওয়েজ। মানে নামতে হবে ফিল্ডে, সবকিছু নিজের হাতে ধরে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে, তাহলেই বেস্ট আইডিয়া পাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ এটা পসিবল নয়। এবং আমি খুব ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন করলাম যে তুমি একজন মহিলা, যে একজন এন্টারপ্রেনার, তুমি এই ফিল্ডে কাজ করছো, তুমি এক্সাম্পলও দিলে ইন্টারাকশন হয়েছে একজন মহিলার সাথে যিনি এখন খুবই সাকসেসফুল, পপুলার। আর এই বছরের থিম অফ ন্যাশনাল সায়েন্স ডে ইন ইন্ডিয়া ইজ অলসো গার্লস ইন স্টেম, উইমেন ইন স্টেম। তো যদি তোমার কিছু বলার থাকে, কিছু ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস থাকে ফর দ্য গার্ল অডিয়েন্স, দ্য উইমেন যারা তোমার এই পডকাস্ট শুনছে আজকে, তাদের জন্য কিভাবে তারা তাদের ক্যারিয়ারে প্রগ্রেস করতে পারে, কিভাবে তারা তাদের ড্রিমস কে অ্যাচিভ করতে পারে, এবং কিভাবে তারাও সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার্স হতে পারে তোমার মতন? হুম, এক তো আমি বলবো, আমি দু ধরনের যাদের সাথে আমি পড়াশোনা করেছি, আমি বেশিরভাগ সময় কোয়েড স্কুলে পড়েছি, তবে 2 বছর আমি গার্লস স্কুলে পড়েছি, এবং তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ধীরে ধীরে মেয়েদের সংখ্যা কমতে থেকেছিল। কিন্তু আমি দু ধরনের কি বলবো মহিলা বন্ধু আছে আমার, বান্ধবী। এক ধরন হচ্ছে যারা সায়েন্সটাকে কিছু নতুন অদ্ভুত জিনিস হিসেবে ভাবেই না,
সায়েন্স মানে ওই একটা পড়ার জিনিস, একটা কাজের জিনিস, সেভাবে চলে। এবং আমার খুব খুব প্রিয় বন্ধুরা, ওরা হয় ডাক্তার নয়, ইঞ্জিনিয়ার নয়, একজন সায়েন্টিস্ট। তো ওদের কাছে ওটা খুব নর্মাল একটা বিষয়। বাকি আরেক শ্রেণীর বান্ধবী আমার আছে যারা অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই না একটা জিনিস ছিল যে আচ্ছা অঙ্কটা আমার জিনিস নয়, ওই বিষয়টা আমার নয়। আমি তো ঠিক আছে, আর্টস না পেলে, মানে আর্টস যদি আমার মনে হয় যে 11-12-এ উঠে খুব ডিফিকাল্ট লাগছে, ইতিহাস পড়তে চাইছি না, তো আমি কমার্স নিয়ে নেবো। তো আমার মনে হয় এই যে ছোটবেলা থেকে অনেক অনেক ফ্যাক্টর আছে না কন্ডিশনিংয়ে, যে কেন অঙ্কটা মেয়েদের জিনিস নয়। আমি আমার নিজের বাড়িতে দেখেছি, আমার থেকে কিছু বড় কাজিনরা আছে, ওরা কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু ওই যে মাথা থেকে ছোটবেলায় ভরে দিয়েছিল। ইনফ্যাক্ট আমি কিন্তু ছোটবেলায় ওয়াজ নট ভেরি গুড অ্যাট ম্যাথস। মানে আমি 4th-5th স্ট্যান্ডার্ডে ওয়াজ নট ডুইং ওয়েল, মানে এমন একটা ইয়ে হয়েছিল যে একদিন পরীক্ষার আগে, যেটা আমি কোনোদিন করি না রাত্রিবেলা অবধি পড়া, আমার মাকে ম্যাম বসিয়ে, মানে আমি সেই মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন আই ওয়াজ নট গুড অ্যাট ইট। এবং হুম। তখন একজন টিচার, উনি ওয়াজ ভেরি ইয়াং, ও আমার দিদিকে টিউশন পড়াতো। ও এসে বলেছিল এরকম কিছুই না, ওর কাছে কানের সামনে সবসময় সবাই বলে যাচ্ছে যে অঙ্ক পারবে না, অঙ্ক পারবে না, অঙ্ক পারবে না, এই জন্য এটা হচ্ছে। তো ও আমাকে বলেছিল, ওরা বলবো প্রলয়দা, ও আমাকে বলেছিল রোজ তোমার চাঁদ সূর্য দেখতে ভালো লাগে? আমি বললাম, হ্যাঁ ভালো লাগে। বললো ভাব, যদি দেখতে ভালো লাগে তাহলে অঙ্ক করতেও ভালো লাগবে, কোনো ডিফারেন্স নেই। তো এইটাই আমি সবাইকে বলবো, বিষয়টাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এমন কিছু হাতি ঘোড়া, এমন কিছু কঠিন জিনিস না, কেউ যদি এর আগে পেরে থাকে তাহলে তুমিও পারবে। আর জেন্ডার ওয়াইজ তো আমার মনে হয় না ওরকম কোনো হয়ও যে আচ্ছা আমি পৃথিবীর এই কোনায় জন্মেছি, বাবা আমি ছেলে বা মেয়ে হয়ে জন্মেছি, সেই জন্য আমি এটা পারবো কি পারবো না। সেটা আমি ছেলেদের ক্ষেত্রেও বলে থাকি যে এরকম কোনো কথা নেই যে সায়েন্সই পড়তে হবে, তুমি আর্টস চাইলে সেটাও পড়তে পারো। তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। স্টেমের ক্ষেত্রে মহিলাদের রিপ্রেজেন্টেশন, এবং আমি যত বয়স বাড়ছে বুঝতে পারছি কেন একটু কমে যায়, সেটা বেটার করার জন্য রিপ্রেজেন্টেশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আরও বেশি একটা ঘরে একটা টেবিলে ডিসিশন মেকিং পজিশনে মহিলারা আসবে, তবে না কনভারসেশনটা শুরু হবে। তবে আমি একটা জিনিস দেখি আমার বয়সী ছেলে বন্ধুরা বা তোমাদেরও ক্ষেত্রে, ওই তোমাদের মাথায় বা আমার বন্ধুদের মাথায় ওই কোনো ডিভিশনটাই নেই, ছেলে বা মেয়ে, স্টেম আবার কি, সবার পছন্দ সবাই করে। তো এইটা এগোতে থাকলে আমার মনে হয় এই প্রবলেমটা একটু সলভ হয়ে যাবে, তারপর আরও বেশি মেয়েরা জয়েন করবে। এক্স্যাক্টলি, আমিও সেটাই আশা করি। কারণ কোনো সাবজেক্ট, কোনো টপিকই কখনো জেন্ডার বেসড নয়। টোটালি ইন্টারেস্ট, যার যেটা ইন্টারেস্ট সে সেটাই পার্সিউ করতে পারে। এবং তুমি খুবই একটা ক্রুশাল ওয়ার্ড বললে যে ভয় পাবে না, এবং জাস্ট যেতে থাকো। কারণ চ্যালেঞ্জেস, শর্টকামিংস সব ক্ষেত্রেই আসে, সবাইকে ফেস করতে হয়। কিন্তু জাস্ট নেভার গিভ আপ, আর এগোতে থাকো। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এগোতে থাকবো, আমরা রেজাল্টস পাবো। এবং দ্যাটস এ ভেরি ভেরি গ্রেট অ্যাডভাইস। আমি এখন আমাদের চ্যাট সেকশন থেকে কিছু কোয়েশ্চেন্স নেব সুমনাদি তোমার জন্য। আম, বাকিদেরকেও রিকোয়েস্ট করছি তোমরাও তোমাদের কোয়েশ্চেন্স চ্যাটে দিতে থাকো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ইন ইয়োর মাইন্ড ফর সুমনাদি, প্লিজ পুট ইট ইন দ্য চ্যাট সেকশন। তো দীপ্তর্ষি রে তোমাকে লিখছে সুমনাদি, যে স্পেসে মিনারেলস অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস এক্সপ্লোরেশন নিয়ে যদি কিছু বলো, তোমার কিছু যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে, কিছু যদি শেয়ার করতে চাও। আর তার সাথে জিওলজি আর জিওফিজিক্স কে কি করে ব্রিজ করা যেতে পারে স্পেসের সাথে, স্পেস রিসার্চের সাথে, সেই বিষয়ে যদি তুমি কিছু শেয়ার করতে পারো। হুম, খুব ভালো প্রশ্ন দীপ্তর্ষি, আর খুব প্রাসঙ্গিক। ও পড়াশোনা করে এটা নিয়ে এবং খুব ভালো পড়াশোনা করছে ও। তো উত্তরটা হচ্ছে যে এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অ্যাস্টেরয়েড মাইনিং নিয়ে খুব হইচই চলছিল, এবং চাঁদে হিলিয়াম-3 মাইন করে আনা যাবে এই নিয়ে প্রচুর নানান রকম গল্পও চলছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, হ্যাঁ, জিওফিজিক্স যারা পড়াশোনা করে বা জিওলজি যারা পড়ে, এটা প্ল্যানেটারি সায়েন্সের একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। এটা আজকে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা রিমোট সেন্সিং দিয়ে যেভাবে পড়ছি বা যেরকম ডেটা আমরা ইউজ করি জিও ফিজিক্সে, সেরকম আমরা অন্যান্য গ্রহ বা আমাদের চাঁদ হোক, অন্যান্য গ্রহের চাঁদ সেই ক্ষেত্রে সেইগুলোর স্টাডির একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ফিল্ড আছে, প্ল্যানেটলজি। এবং প্ল্যানেটারি সায়েন্টিস্টরা বহু বছর ধরে বিভিন্ন বিভিন্ন টেকনিক দিয়ে, এবং আমি জানি না হয়তো এক্সোপ্ল্যানেটের ক্ষেত্রেও খুব শিগগিরই তৈরি হবে, যে দূর থেকে অবজার্ভ করে বোঝা
কিভাবে একটা গ্রহের মধ্যে কি কি মিনারেল কম্পোজিশন আছে সেটা বুঝলে তবেই না আমরা প্রথমে তো আগে দূর থেকে অবজার্ভ করব, তবে না আমরা গিয়ে সেখানে রোবট বসাবো, কিছু একটা মানুষ পাঠাবো, কিছুটা করব। এই ফিল্ডটা যদি আমরা ওই অ্যাস্টেরয়েড মাইনিং এর হাইপটাকে একটু সাইডে রেখে দেখার চেষ্টা করি, যারা সায়েন্স পড়ছে বা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তাদের জন্য কিন্তু একটা দুর্দান্ত জায়গা পড়াশুনো করবার। অনেক রকম অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্স যারা পড়ে, মেট্রোলজি যারা পড়ে, তারা খুব ইন্টারেস্টেড হয় এই সাবজেক্টটাতে। মিনারেলসের ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম অন্য গ্রহ থেকে আনা হচ্ছে, ইটস দ্য কস্ট অফ ইট। আমরা ওখানে গিয়ে আজকে দেখলাম হ্যাঁ সোনা হিরে সব আছে, কিন্তু সেটা এনে মানে সেটা একটা আলাদাই একটা ইউটোপিয়ান, একটা অদ্ভুত একটা ফিলসফি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপাতত খুব একটা পসিবল নয়। কিন্তু তার সাথে এই সাবজেক্টটার কোনো রিলেশন নেই। সাবজেক্টটা বহু বছর ধরে সারা পৃথিবীতে নিয়ে পড়াশোনা করছে, এবং আরও যেহেতু এখন কম্পিউটেশনাল ফেসিলিটি এত বেটার, এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় চাঁদের ক্ষেত্রে এখন চাঁদে সবাই ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করছে, তো কেউ যদি জিওলজি বা জিওফিজিক্স পড়তে চায়, চাঁদ ইজ ওয়ান্ডারফুল টপিক টু এক্সপ্লোর এখন। নিশ্চয়ই, খুবই এক্সাইটিং এই অ্যাভিনিউটা। কিছুদিন আগে আমি নাসার একটা ব্লগ পড়ছিলাম যে পারসিভিয়ারেন্স রোভার কিছু ইন্টারেস্টিং বায়োলজিক্যাল সিগনেচার্স ডিটেক্ট করছে মার্শিয়ান সয়েলে, যেটা আমরা যখন মার্শিয়ান সয়েলকে রিটার্ন নিয়ে আসতে পারবো আর্থে এবং ল্যাবে অ্যানালিসিস হবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে ওটা কতটা এভিডেন্স যে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হয় বা হয়েছিল ইন দ্য পাস্ট। তো সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং যে জিওফিজিসিস্ট এবং জিওলজির খুবই বড় কন্ট্রিবিউশন হবে এই ফিল্ডে। তো যেমন তুমি বললে সুমনাদি, অনেক স্কোপ আছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড, এবং আমি দীপ্তর্ষিকে এনকারেজ করব এই ফিল্ডে এগিয়ে যাও, চেষ্টা চালাতে থাকো, অনেক অপরচুনিটিস আসবে নিশ্চয়ই। সুমনাদি, তোমার জন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন আমাদের চ্যাটে আছে ফ্রম শুভজিৎ হাজরা। তো শুভজিৎ হাজরা জিজ্ঞাসা করছে, টু স্টার্ট আ ফ্যাশন ব্র্যান্ড ফোকাসিং ইন স্পেস, what are the gaps area that you understand needs or can be fulfilled through entrepreneurship? আই লাভ দ্যাট কোয়েশ্চেন, থ্যাংক ইউ। ফ্যাশন ইন স্পেসের ক্ষেত্রে, স্পেস স্যুটের ক্ষেত্রে আমি যাব না, কারণ স্পেস স্যুট ইজ মাচ লেস এস্থেটিক্স, আ লট মোর সার্ভাইভাল, সেফটি। তা সত্ত্বেও স্পেস স্যুটে কিছু কিছু ইনোভেশন আসছে এখন, যেটা অনেকটা এমআইটি মিডিয়া ল্যাবে ওটার ওপর অনেক রিসার্চ হচ্ছে এখন, কিভাবে লেয়ারিং করা যায় স্পেস স্যুটে। এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আই মাইসেলফ এম ট্রাইং টু এক্সপ্লোর দিস ফিল্ড, যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়াতেও এখন হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট প্রোগ্রাম ইজ ট্রাইং টু ইজ পিকিং আপ। আর Yeah. গ্যাপ সেভাবে দেখতে গেলে ইজ স্পেস স্যুটের ডিজাইন না, সফট গুডসের ডিজাইন ইন জেনারেল স্পেসে বহু দিন ধরে একরকম ছিল, যার জন্য এখন নোভা স্পেস বলে একটা কোম্পানি আছে ইউরোপে, বা নাসা, এরা এখন অনেক কাজ করছে সফট গুডস স্পেস স্যুটটাকে একটু চেঞ্জ করবার। স্পেস এক্সের স্যুট যদি দেখে থাকো, দে হ্যাভ চেঞ্জড ইট, বাট দেয়ার আর সাম কনসার্নস উইথ ইট। মানে স্যুট যদি খুব পাতলা করে দেওয়া হয়, ইট ক্যান এফেক্ট ইউ থ্রু স্পেস রেডিয়েশন, দ্যাটস নট আ গুড থিং। আরও কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা রোজকার অ্যাস্ট্রোনট ক্লোদিংয়ের মধ্যে, যেগুলো অনেক ইনোভেশন আনা যায়। ফর মি আ প্রাইম ওয়ান ইজ প্লাস্টিক, বাট শুধু প্লাস্টিককে পুরোপুরি ইয়ে করে দেওয়া উচিত নয় স্পেসে, কারণ প্লাস্টিক কিন্তু রেডিয়েশন থেকে প্রোটেক্ট করে। তো যত বেশি আমি এখন ফ্যাশন ডিজাইনার বা টেক্সটাইল রিসার্চারদের সাথে কথা বলি, তত আমি বুঝতে পারি যে কী করে এটা একেবারেই আনএক্সপ্লোর্ড ফিল্ড বলা যেতে পারে এখন। তো কেউ যদি এটাকে অন্টারপ্রেনিউরালি আরও কিছু ইয়ে করতে চাও, দিস ইজ দ্য টাইম, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি। আমি ওটা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করছি। আই স্পিক টু ডিজাইনার্স ফর ক্যাপসুল কালেকশনস টু টেস্ট ইট আউট। অনেক অনেক জিনিস আছে এর মধ্যে এক্সপ্লোর। যেমন একজনের সাথে আমি গত বছর একটা পেপার লিখছিলাম, আর উনি বললেন যে আমরা যেভাবে এয়ার ড্রাইং করি বা এয়ার ওয়াশিং করি, আমরা যদি আজকে কালকে চাঁদে বা মঙ্গলে গিয়ে থাকি, কোথায় জামা কাপড় ধোবো, কোথায় মেলবো? কিন্তু আমাদের তো থাকতে হবে 6 মাস 8 মাস। তো এরকম প্রচুর টেকনোলজি ফ্যাশন টেকে অলরেডি আছে, যেগুলো আমরা স্পেস গ্রেড করতে পারি। অনেক অনেক গিয়ে আছে, কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে হিউম্যান স্পেস ফ্লাইটে কিন্তু ডিমান্ডটা অতটা হয়তো হবে না। সো অ্যাজ এ বিজনেস কেস ইটস এ রিস্কি ওয়ান। একদম খুবই ইমপ্রেসিভ ছিল আনসারটা, কেন কি তুমি লাস্টে কানেক্ট করলে তোমার প্রিভিয়াস আনসারের সাথে, যে কাস্টমারকে চিনতে হবে এবং
সেটার অ্যাকর্ডিংলি সবার বিজনেস মডেলস অ্যান্ড বিজনেস আইডিয়াস বানাতে হবে। তো দ্যাটস হাউ ইউ থিঙ্ক প্র্যাকটিক্যালি অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার। এটার লাইভ এক্সাম্পল। অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে চ্যাটে, আমি তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স নেব তোমার জন্য সুমনাদি। প্রদীপ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করছে, আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট সুমনাদি টু প্রিপেয়ার হার ভ্যালুয়েবল ই বুকস অন স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন প্রিন্টেড ভার্সন 2. She is a versatile genius and I strongly believe that she will pay heed to my request. তো সুমনাদি, কোনো আপডেট তোমার অনেক ধন্যবাদ। ইন প্রিন্ট আমিও চাই, বুকস? আমি প্রিন্টেড বই পড়তে খুব ভালোবাসি, আমার ম্যাক্সিমাম বই প্রিন্টেড, কিন্তু আমার কাছে লজিস্টিক্যাল ইস্যু ছিল বলে তো অ্যামাজনে না পেপার ব্যাগ পাওয়া যায়। অ্যামাজনে পেপার ব্যাগ আমি করতে দিয়েছি, সেটা এখনো ইন্ডিয়ায় ওদের কিছু একটা ব্যাপার আছে, তো ইন্ডিয়া খুব এক্সপেন্সিভ, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। আপনারা যদি কোনো পাবলিশারকে চেনেন প্লিজ আমাকে বলবেন, খুব খুশি হব যদি বইগুলোকে ইয়েতে করা যায়। অনেক ধন্যবাদ। অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি। নেক্সট নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করছে, স্পেসে কার্বন ডাই অক্সাইড ইলেকট্রোলাইসিসের ইম্পর্টেন্স কি? শুধু ইলেকট্রোলাইসিস করে কি আমরা ব্রিদেবল ভলিউম অফ অক্সিজেন পেতে পারি? প্রসেসটা যদি একটু ইলাবোরেট করে বলতে পারেন। আচ্ছা, এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন, এবং না শুধু ইলেকট্রোলিসিস দিয়ে ওভাবে হয় না, কিন্তু আরও একটা জিনিস আছে, পুরো এই যে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমটা, এটার পুরো টেকনোলজিটা কিন্তু পাবলিক ডোমেন নয়। তো সেই জন্য আমি যেটা ইজি করার জন্য বলতে পারি যে এই টপিকটা গুগল স্কলারে বা যে কোনো লাইব্রেরিতে সার্চ করে যা পাওয়া যায় আমার মনে হয় সেটা রেফার করা বেটার। তবে আমি এটা বলবো যে শুধুমাত্র কার্বন ডাই অক্সাইড স্ক্রাবিংয়ের জন্য ব্যবহার হয় না, একটা তো হচ্ছে ওদের রিসাইকেলড ইউরিন, দে হ্যাভ টু, Right. আই মিন আর কোনো অপশন নেই ওখানে, মানে কোনো রকম ওই ক্ষেত্রে দ্য মেন আইডিয়া ইজ টু মেনটেন আ লিভেবল এনভায়রনমেন্ট মহাকাশ স্টেশনের ভেতরে। যতই আমরা বাইরে থাকি, হ্যাঁ গ্র্যাভিটিটা ইয়ে করা যাবে না, কিন্তু আমরা যেভাবে অভ্যস্ত পৃথিবীতে সেরকম করার জন্য খুব সিম্পল কিছু টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। গত বছর না তার আগের বছর আমি একজনের কাছে শুনছিলাম, বেসিক্যালি পুরো আইডিয়াটা হচ্ছে একটা পজিটিভ সাইড, একটা নেগেটিভ, অ্যানোড আর ক্যাথোড। তো উনি বলছিলেন যে আমরা যে স্কচ ব্রাইট ব্যবহার করি না বাড়িতে বাসন মাজার, সেইটাকে একটা ইয়েতে লাগিয়ে, একটা সাইডে লাগিয়ে, অন্য সাইডে হি ওয়াজ ট্রাইং টু পুট আপ, আমি ভুলে গেছি, একটা ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্ড দ্যাট, সেটা ওনার রিসার্চ ছিল যে খুব সিম্পল লো কস্ট একটা সলিউশন, যারা বায়োলজি নিয়ে রিসার্চ করে এবং দে আর কামিং আপ উইথ সাচ ইউনিক থিংস, যে কিভাবে আমরা আমাদের কাছে যা অলরেডি আছে সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে করতে পারি। আমার মনে হয় উনি অনেকটা এগিয়েছেন রিসার্চে, পাবলিশ করলে আমি নিশ্চয়ই জানাবো। অসাধারণ, দ্যাটস রিয়েলি সো ইন্টারেস্টিং। মানে কোনো এন্ড নেই ক্রিয়েটিভ সলিউশনস, ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস বার করার জন্য। অলরাইট, মুভিং হেড। তুলিকা, আমি তোমাকে আই থিঙ্ক একটু পরে ইনভাইট করছি আনমিউট করার জন্য, তাহলে সেটা বেটার হবে লজিস্টিক্যালি। আমি আগে চ্যাটের কোয়েশ্চেন্স গুলো নিয়ে নিই। সো কস্তব ঘোষ জিজ্ঞাসা করছে, মার্স অ্যানালগ মিশন আর লুনার হ্যাবিটেট নিয়ে সুমনা ম্যামের এক্সপিরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করেন বা যদি কিছু বলেন, তো আপনার তোমার এই অ্যানালগ এক্সপিরিয়েন্সেস থেকে যদি কিছু শেয়ার করতে পারো, মার্শিয়ান এবং লুনার। মার্স অ্যানালগ মিশনের না সব থেকে আমার মনে হয় যেটা বেস্ট গিফট আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে যাদের সাথে আমি কাজ করেছি। অ্যানালগ মিশনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সিম্পলিফিকেশন হয়, কারণ মেজরিটি যে স্টাডিজগুলো অ্যানালগ মিশনে করা দরকার সেটা হচ্ছে কি করে আমরা হ্যাবিটেটের আর্কিটেকচারটা পাল্টাতে পারি, যেটা আমাদের এখানে আঁকা স্টুডিও করেছে গত বছর, ইসরো, সিদ্ধার্থ পান্ডে ওরা করেছে লাদাখে। যেগুলো আমাদের কন্ট্রোলে আছে, আর্কিটেকচার, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, সাইকোলজি, কিছু কিছু সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট, অপারেশনস, যেমন একবার কি হয়েছিল, একটা মার্স মিশনে একজন অ্যানালগ অ্যাস্ট্রোনট বেরিয়েছিলেন এবং খুব একটা রোবটিক এক্সপেরিমেন্ট এসেছিল, যেটার ট্রিগার পয়েন্ট ছিল তার স্যুটের ওপর একটা বাটন, মানে ওটা সুইচ অন করলে রোবটটা চালু হবে, তারপরে ডেটা কালেকশন হবে। প্রবলেম হচ্ছে উনি যখন বেরিয়েছিলেন স্যুট থেকে বাটনটা কোনো কারণে পড়ে যায়, তো পুরো ওকে। মিশন ফেলিয়ার। তো এই জিনিসগুলো ট্রেনিং হয় অ্যানালগ মিশনে। যেটা লুনার হ্যাবিটেটে আমি কাজ করেছি সেটা কিন্তু অরিজিনাল চাঁদে, তো হিউজ ডিফারেন্স, হিউজ হিউজ ডিফারেন্স, কারণ সেখানে আমরা টেকনোলজিটা এমনভাবে বানানোর চেষ্টা করছি যেটা চাঁদের এনভায়রনমেন্টে তো চলবে,
কোনো হুম সেফটি সিকিউরিটি পৃথিবীর থাকবে না। তো প্রথম কাজ ছিল যে আগে তো সিমুলেট করা, ফিজিক্স বেসড এরকম প্রচুর সফটওয়্যার আছে যেগুলো সফটওয়্যারগুলো শিখতে পারলেই মনে হয় যেন আচ্ছা অনেক নতুন কিছু শিখে ফেললাম। তারপরে ওরম একটা কঠিন, এবং স্পেসের ক্ষেত্রে কি হয়, চাঁদ যতই আমরা বাইরে গিয়ে থাকি এখনো ডেটা অন্য ফিল্ডের তুলনায় তো প্রচুর কম। হুম তো সেটা প্রথমে সিমুলেট করা, তারপরে ছোট ছোট টেস্ট রান করা, তারপরে ভ্যালিডেট করা যে আচ্ছা আমি যেটা বলছি, যেমন আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন এটা খুব পপুলার ছিল লিটারেচারে, যে চাঁদে যদি থাকতে চাও হয় লাভা টিউব, ওই যেগুলো মাটির নিচে রাইট গিয়ে থাকো। এবার সবাই হুম আমরা আমরা ওপেন এয়ারে থাকতে অভ্যস্ত, আমাদের যদি এখন কেউ বলে 100 দিন গিয়ে থাকো টানেলের মধ্যে, আমরা পছন্দ করবো, করবো না। দ্যাটস এ সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। রাইট তখন বলা হলো যে আচ্ছা হ্যাবিটাটে ওখানে চাঁদে তো অসম্ভব রেডিয়েশন, কি করবে, তখন রিসার্চ পেপারে প্রচুর পাওয়া গেল 2 মিটার, এরম 2 মিটার থিকনেসের এরম যদি আমরা রেগুলিত ওয়াল করে দিতে পারি, চাঁদের মাটি যেটা রেগুলিত, তাহলে রেডিয়েশন আটকে যাবে। দ্যাট ইজ নট দ্য ফাইনাল থিং। প্রথমত আমি যদি ভেবে দেখি 2 মিটার থিকনেস কি ভারী রাইট হবে, স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটিটা কি হবে। তারপরে হুম রেডিয়েশনের অনেক সমস্যা আছে, যেমন সেকেন্ডারি রেডিয়েশন, এই সব জিনিসগুলো টেস্টিং তখনই হবে যখন আমরা আরও বেশি করে স্পেসে যাব, আরও বেশি ডেটা কালেক্ট করব। তো অ্যানালগ মিশন আমি বলবো বেস্ট হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট লোকজন একসাথে এসে টিম ওয়ার্ক শেখা, হুম বন্ধু তৈরি করা। কিন্তু রিয়েল মিশনে ইটস ভেরি ডিফারেন্ট। সত্যি খুবই থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, এবং যেরকম তুমি বললে যে এই টিম ওয়ার্ক, এই কয়েকটা লোক একটা কনফাইন্ড স্পেসের মধ্যে কতটা লেভেল অফ কমিউনিকেশন এন্ড ট্রাস্ট দরকার পড়ে একসাথে থাকার জন্য, যে কোনো সিচুয়েশনের সাথে ডিল করার জন্য। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই এক্সাইটিং এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি শেয়ার করার জন্য। আম, আরেকটা কোয়েশ্চেন অসিত পাল জিজ্ঞাসা করছে, গ্র্যাভিটি এফেক্টেড এক্সপেরিমেন্টস অ্যান্ড গ্র্যাভিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্টস এরা কিভাবে ডিফারেন্ট, আর যদি কিছু উদাহরণ দিতে পারো এই দুটো টাইপের। ভেরি নাইস কোয়েশ্চেন। গ্র্যাভিটি ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্টগুলো ফ্লুইড মেকানিক্স, মেটেরিয়াল সায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ফ্লুইড যেভাবে বিহেভ করে পৃথিবীতে, লার্জলি বিকজ অফ দ্য গ্র্যাভিটি উই হ্যাভ, মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে চলে গেলে হয় না। যেরকম আমরা অনেক সময় অ্যাস্ট্রোনটদের ভিডিও দেখি, যেরকম গোল গোল হুম ওয়াটার বাবলগুলো ওরম ইয়ে করে বেড়াচ্ছে। রাইট দ্য রিজন ইজ হুম এভরিথিং চেঞ্জেস। গ্র্যাভিটি যখন থাকে না, জলটা পড়বে না নিচে। মেটেরিয়াল ক্রিস্টালাইজেশনের ক্ষেত্রে অনেক বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস আসে, যার জন্য এখন অনেক মেডিসিন এবং কসমেটিক্স কোম্পানি টেস্ট করে রাইট বাইরে। কারণ এখানে অনেক সময় কি হয়, গ্র্যাভিটির জন্য সাম প্রসেসেস, যেমন প্রোটিনের ওপর একটা কাজ, আমি অত ভালো বায়োটেক জানি না, বাট প্রোটিনের ওপরে সেন্ট্রিফিউগাল জিনিস ইউজ করে কিছু কাজ হয়, সেগুলো নাকি দে আর ভেরি গ্র্যাভিটি ডিপেন্ডেন্ট অন আর্থ। if they are done in space they can yield better results and basically পুরো সিস্টেমটা অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয় এবং প্রোডাক্টটা বেটার হয়। গ্র্যাভিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেগুলো আমরা বলতে পারি, থিংস রিলেটেড টু সাইকোলজি, ইটস এ হিউজ সাবজেক্ট অফ স্টাডি স্পেসে। সোশিওলজি আসছে এখন, এগুলোর সাথে গ্র্যাভিটির ওয়েল ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন নেই। কিন্তু পদার্থবিদ্যা মানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট আছে, যেমন হাইড্রোপনিক্স, অ্যাকুয়াপনিক্স, যেগুলো আজকাল পৃথিবীতেও আমরা করছি, যে ছোট ছোট ফার্ম বানাবার জন্য, এরকম ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম। রাইট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরকম যদি ছোট ছোট স্ট্রাকচার বানানো থাকে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো গ্র্যাভিটি অতটা এফেক্ট করে না, বাট স্টিল করে, যে কোনো মেটেরিয়াল জিনিসে এফেক্ট হয়। তো যেগুলো আমাদের শারীরিকভাবে এফেক্ট করে না বা মেটেরিয়ালকে এফেক্ট করে না, সেগুলো গ্র্যাভিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। অ্যান্ড মোস্টলি দ্যার লটস অফ থিংস এখন এআইতেও হচ্ছে, যেগুলো অ্যাজ অ্যান অ্যাস্ট্রোনট হেল্পার কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে রোবটিক্সের ক্ষেত্রেও রাইট কিন্তু গ্র্যাভিটি ওয়েল কাইন্ড অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কাইন্ড অফ। খুবই ইন্টারেস্টিং সুমনাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ শেয়ার করার জন্য এই এক্সপিরিয়েন্সেস, এই আইডিয়াস গুলো। অলরাইট, তো পালিত তুমি এখন তাহলে তুলিকাকে আনমিউট করতে পারো। তুলিকা হ্যাজ আ কোয়েশ্চেন ফর ইউ সুমনাদি, যেটা তুলিকা তোমাকে ডিরেক্টলি জিজ্ঞাসা করতে চায়। অলরাইট, সো তুলিকা, if you are here. Tulika? Yeah, hi, Yes, am I audible? Yes. yes, absolutely. Yeah, first of all, good evening, Palit sir. So good to see you here now. And yeah, I met Palit sir in the communicating outreach in Pune. So I have a very different question apart from whatever people have asked. That was really interesting. I actually missed your 20 minutes of the conversation. And sorry, pardon me because I'm speaking in English because I don't
I'm not that good in Bengali, but I do understand Bengali very well. So my question is that we have been practicing a lot of outreach and the communication, and that is the main motivation. How we are convincing students. Convincing is actually the wrong word. Inspiring the students to be a part of astronomy or to pursue astronomy as a career. But since you are in this field and you have actually like studied that subject, uh, what I as a student realized, correct me if I'm wrong, that choosing mathematics honors, physics honors, chemistry honors is very common. It's very easy for us to pursue that, and it's very conventional also. Okay, like anybody's interested in space, so they can go for the physics honors. Definitely, physics is the like backbone. But when we talk about astronomy, we don't have much institute those who are actively like offering that domain subject, like masters in astrophysics. There are definitely one or two or three, but there are very few institutes in India who are actively like giving such domains like space science, observational planetary science, something like that. So if anybody wants to go, they have to either go to through the mathematics or the physics domain. So what I feel is that if we are preaching that okay, come to astronomy, and since our theme this year is women in science, and we are promoting that okay, women should be in the STEM and should be pursuing astronomy and all, so there should be more and more institute where easy admission is there. Okay, because choosing maths is much more easier than choosing astronomy at this point of time. If I appear for any entrance exam, 3,000 students are appearing. I'm not against entrance exam, but again, 3,000 students are appearing for it. Only 10, 15 are getting admission. So that is also a setback for us. Okay, let's choose something which is conventional. Let's not waste a year. So what do you think? And I would like to know again from Sumona ma'am as well, and Palit sir as well. What do you think about it? What are your views? Like, should government be focusing on this? I know government has given a lot of changes in this budget. That is really fortunate for us. But then I think the work should start from the root, and this is the root. That's what I feel. So, yeah. Shiv Shankar, do you want to go first? I think I don't have আমার এখানে কিছু সত্যি অ্যাড করার নেই, মানে হয়তো তুমি অ্যান্সারটা দিয়ে দেবে। শুধু আমি একটা জিনিস বলবো তুলিকা, হয়তো তুমি যে কোশ্চেনটা করলে এটা তোমার শুধু একমাত্র মানে শুধু তোমার কোশ্চেন নয়, এই কোশ্চেনটা আমার মনে হয় অনেক অনেক স্টুডেন্টের, ঠিক আছে? This Yeah, was the right. first question that came to my mind when I started taking steps in this. And you can always call me Shiv Shankar Palit or Palit instead of sir. So please feel Okay, free so to. yeah, Okay. definitely. And yes, Shumanadi, তুমি এটা অ্যান্সার দাও। হ্যাঁ, সুমনা দি মিউট হয়ে গেছে। পালিত, তুমি আনমিউট Yeah, করে দাও। sorry, ওকে। I muted. Shiv Shankar said the right thing. It's not a question that only she is asking. So, Tulika, first of all, thank you for this question. And I want to ask you, what are you studying right now? Tulika, are you there? oh just a second, I yes. think so I have to unmute. Oh, Yes, sorry, Yes. yes. yes, Tulika, please. I just got done with my mathematics honors. Now I'm planning for the masters. But since I have a very different interest in the intersection of astronomy for mental health, so I might be pursuing cognitive science for that. So yeah. Wow. Okay, wonderful. First is the question is that why don't we have more stress on astronomy? Now, I want to say some things that can be a little controversial. First is I really think now, I did not think like this back in my bachelor's, that it's better to do the bachelor degree in a fundamental science discipline, or if you're studying engineering, in a core engineering discipline. So what happened was I studied aerospace. Aerospace is definitely very difficult and it teaches you a lot of things. But see, I wanted to work in space. Majority of the things that any curriculum anywhere in the world, aerospace, wherever they're teaching, they would focus a lot on aircrafts and jets and helicopters. Very little, there are very few universities, I was lucky to be in one of them, where they had some courses on space. So what I realized is it's not going to be what special skills I pick up during my bachelor's that's going to help me if I'm going to have a long-term career in this field. But what's more essential is if I've understood the fundamentals. Do I understand
mathematical coding, numerical computation যেটা আমরা বলি, do I understand that well? I may know very fancy things about flight mechanics, but just knowing the definitions versus knowing how to get it to work for a drone or a small satellite is a very different thing. Now, coming to astronomy, I actually wanted, there was one point, I was allowed to do an interdisciplinary study as part of masters, and I was exploring astronomy as a field. And one professor from Germany, he's from a very well reputed, they provide an excellent program in astronomy and astrophysics in masters and PhD. And he clearly told me, listen, you do not have the maths and physics background that we need. You will not be able to catch up with the other master students. What you studied, and by the time I'd already finished my first year of MSc, and what he told me is, what you know is very, very different from what we do here. So after that experience, and I also started talking to a lot of friends and later students who are interested in bridging sciences and engineering in space. And one brilliant way is to see, if you study science, even now getting a higher education, at least masters and PhD are very essential. In engineering, people can still do with a BTech. So in astronomy, there is a lot of use of instrumentation and data science right now. A lot of data crunching happens because of the vast amounts of data we are getting for the telescopes. All of these boil down to a lot of understanding in statistics, probability, machine learning, the basics, you know. I can understand why it's very interesting to pick up the subject. I remember the year I finished school, IISc started their first, I think, bachelor's in astronomy or aerospace, something like that. I was very interested in taking that up, but glad I didn't. What happens is it narrows you to a very competitive field. Now, having said that, I still would love a lot more Indian universities to pick up space in general. You know, astronomy te tao you have so many courses on space science. Engineering to nahi. Rocketry you have in BIT Meshra. You have IIST, jekhane again a large part of it is aeronautics. There is IIT Indore, space science and engineering. So I would love for all of them to include space more in their curriculum. But jodi nao hoy, there is a way to take elective subjects. Jodi shetao nao hoy, now there are a lot of ways to do your final thesis, bachelor's, master's বা PhD তে, with a space organization. সেটা ইসরোর সাথে হতে পারে, সেটা প্রাইভেট কোম্পানির সাথে হতে পারে। These এতে করলে কি হয়, যেটা আমি নিজেও করেছি, it's that it bridges your theory and practical experience. That is when you become a very special candidate applying for higher studies. I hope, Tulika, that acha, okay, one thing I can tell you is Professor Dibyendu Nandi, you must have heard of him. He's a very renowned researcher in heliophysics. I did a podcast episode with him, and he very kindly showed a list in that episode kothay kothay you can study space science, astrophysics and astronomy. He had given a very detailed list, so I'd recommend you check out that episode. I hope that helped. Wonderful, Okay, thank you, Shumati. sir. Yeah, Barwa, thank you. like, Yeah, can I just add something to this, like all of what sure, Shonadi sure, just Khalid. Yeah. like as Shonadi mentioned, I think so she can also share the link of this particular episode. যদি তুমি এই লিংকটা পরে যখন সময় হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দিলেই হবে পার্টিসিপেন্টস এর জন্য। অ্যান্ড আই থিঙ্ক সো লাইক আমাদের যে ডিগ্রিজ বা ট্রেনিং এর যে বিভিন্ন কোর্সেস বা এইসব আছে ইন্ডিয়াতে বা এমনকি বিদেশেও, মানে সত্যি এক এক জায়গায় এক এক স্পেশালিটি আছে। যেরকম আইজার কলকাতায় ওরা সান মানে সোলার ফিজিক্স নিয়ে কাজ করে, বা আইআইএসটি তে মোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড আছে অনেকগুলো, বা আইআইটি ইন্দোর বা ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, বা প্রচুর এরকম। সত্যি কথা বলতে দে আর এন্ডলেস। Just I think so, just to add to what Shomanadi said, I remember one line from one of our mentors, Dr. Graham Lau, who himself is very interdisciplinary in his approach, who is not only a person from like physics and like chemistry and biology, but also again he went on to
geology and geophysics, and finally did his PhD in geochemistry, and now he's a science communicator plus a scientist. Okay, so you can understand that so many backgrounds, one person. Okay, so he said that don't let any formal training, what he meant by that, don't let any degree come in the way of your learning, है ना? And I think so that is what Shumanadi and Baru also will agree, and many of us agree. Okay, degrees are good, of course. We have to go through that. That is a formal process and all. But then learn from whatever opportunity you get, है ना? Yeah. And when, let's say, interview or any kind of test on, or like when you go into the sector, I think so all of it will bloom there, like interdisciplinary skill set that you've received from anywhere, right? And yeah, like that is what I had to add. And yeah, amazing Yeah, answer. very Okay. nicely said, Shivshankar. Tulika, I think she mentioned this very nice thing, যে entrance exam এর problem টা. হ্যাঁ Tulika, if you're listening, I hate exams. I do not like exams at all. মানে ওই 3 ঘন্টার মধ্যে if you know everything, you know, or else you don't know anything. ওই কনসেপ্টটাই I did not like. এখন তো অনেক সেন্ট্রালাইজড এক্সাম হয়ে গেছে। আমার সময় 9টা এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হয়েছিল আমাকে, ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস মেডিকেল, টু গেট ইনটু কলেজ। অ্যান্ড আই ডিড নট এনজয় আ সিঙ্গল ডে অফ ইট। কিন্তু ওই আর কি, আই স্টার্টেড লাইকিং দ্য সাবজেক্ট সো মাচ, ওইটাকে ওই সকালে চিরতার জল খাওয়ার মতো মানে করতে হবে কিছুটা। যেমন Triptorshi asked a very nice question about geophysics. Triptorshi, correct me if I'm wrong, but I think you studied physics, right? Bachelor's. It's a bottleneck in the system of education. Tulika, I agree with you. I agree with you. And I know all academics will get mad at me, but if you watch comedy, and if you know who Rohan Joshi is, he did an amazing Amazon special where he said he was talking about the Marathi education system and how they were being taught Marathi, and he said कि किसी चीज़ को if you want कि students की किसी चीज़ में interest बने, उसको 100 मार्क का पेपर मत बनाओ। And that has stuck with me, and yeah, I totally agree. কিন্তু ওই আর কি, there are some things, life is unfair, কিচ্ছু করার নেই। Some things we have got to do, but this entrance exam thing is becoming too much because now there are like 10 lakh people sitting for 500 seats. That's madness. আরও বেশি কলেজ হলে, আরও বেশি অপরচুনিটি হলে বোধহয় হবে, যেটা আমি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সুন্দর শিবশঙ্কর বলল। Triptorshi, I want to tell you this to answer your question. জুপিটারের ওপরে, জুপিটার এন্ড ইউরোপার ওপরে there are lots of ways you can study this. So I think ultimately ওই আর কি, সব কিছু তো Right. পাওয়া যাবে না। সেটাও কথা। And today's session also features আমাদের আজকেরটা ন্যাশনাল সায়েন্স ডে নিয়ে। If you study what CV Raman did, he from a finance officer to becoming a scientist, হ্যাঁ, or Absolutely. let's say আমরা এটা বাংলার সেশন করছি, আর বাংলার যখন কথা আসছে, we cannot forget one person but Rabindranath Tagore, who never went to school, okay, but still is an alumni of Calcutta University. I don't know how, but anyways, I will not go into that. So main thing is learn whenever you have an opportunity, and of course the minimum, that is a degree and all, we have to keep that in line, and we have to learn from multiple আমাদের বিভিন্ন sources থেকে শিখতে হবে। Okay, anyways, Barua, please. It's fascinating to listen to the conversation, কেন কি প্রচন্ডভাবে রিলেট করতে পারি। এখন আমি পিএইচডি কমপ্লিশনে, সো আমি কতটা এক্সপিরিয়েন্স দেখেছি, এবং আমি 100% এগ্রি করি যে ফান্ডামেন্টালস বোঝাটা, যেটা সুমনাদি বলছিল, যে ফান্ডামেন্টাল নলেজ গেইন করা এবং সেই রকম তোমার থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি বিল্ড করা, যে তুমি কিভাবে একটা প্রবলেমকে, একটা সিচুয়েশনকে ব্রেইনস্টর্ম করতে পারো, দ্যাট ইজ ওয়ে মোর ইম্পর্টেন্ট than getting grades, than doing something on a paper. এই জিনিসটা বিল্ড করাটা will make you a real person, entrepreneur হোক, সায়েন্টিস্ট হোক, যেরকম তুমি তোমার ক্যারিয়ার বানাতে চাও। বাট ওই থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি, ব্রেইনস্টর্মিং এবিলিটি, প্রবলেম সলভিং ক্যাপাসিটিটা খুবই জরুরি বিল্ড করা ইন এনি ফিল্ড ইউ ওয়ান্ট। তো সেই রকম ভাবে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি অ্যাস্ট্রোবায়োলজি ডিগ্রি করতে চাই, লাইক আ মাস্টার্স ইন অ্যাস্ট্রোবায়োলজি, বাট ইটস নট ইম্পর্টেন্ট তোমার ডিগ্রির নাম কি। মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ হোয়াট আর দ্য কনসেপ্টস ইউ আর লার্নিং, তোমার ফান্ডামেন্টালস বেসিক্স কিসে তৈরি হচ্ছে, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর এক্সামের ব্যাপারটা, আই অলসো হেট এক্সামস, বাট আমি দেখছি যে এখন ধীরে ধীরে অনেক জায়গাতেই এক্সামিনেশনস কনভেনশনাল ওয়েতে না করিয়ে অ্যাজ আ বিজনেস মডেল বা অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনারশিপ প্রজেক্ট, অ্যাজ আ রিসার্চ পেপার বা অ্যাজ আ প্রেজেন্টেশনটাকে বেশি এনকারেজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। আমি আশা করি এটা ইন্ডিয়াতেও আরো বেশি করে
অ্যাকসেপ্টেড হবে এই ফর্ম অফ পাসিং অর গ্রেডিং, যাতে একটা স্টুডেন্টের ওভারঅল স্কিলস, ওভারঅল ক্যাপাসিটিটা আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে পারে, রাদার দেন 3 ঘন্টার পরীক্ষা। বিকজ আই হেট ইট, আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই লাইফ যেখানে এক্সামিনেশন ডেতে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়, যার ফলে ওই আমার পারফরমেন্স ভালো হয় না, বাট দ্যাট ডাজন্ট শো হু আই অ্যাম, আমি কতটা ভাবে পড়াশোনা করতে পারি। তো আই 100% রিলেট, আর সেই জন্য আমি এই কনভারসেশনটাকে খুব এনজয় করছিলাম, খুব ভালো করে শুনছিলাম। বাট আই থিঙ্ক আমরা আমাদের সময়ের শেষে এসে গেছি। আর সুমনা দি, অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। এত রকম ইন্টারেস্টিং টপিকসে আমরা আজকে চর্চা করলাম, আলোচনা করলাম। আমি শিওর যে আমাদের অডিয়েন্সের প্রত্যেকে আজকের এই কনভারসেশন প্রচন্ড এনজয় করেছে, অনেক নানা রকম ইনসাইটস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস গেইন করেছে। আমি প্রচন্ড এনজয় করেছি অন আ পার্সোনাল লেভেল, অনেক কিছু জানতে পারছি, এবং আমি আশা করি আমি তোমার সাথে আরো বেশি কনভারসেশনস করতে পারবো ইন দ্য ফিউচার। আমরা আরো অনেক টপিকসে আলোচনা করতে পারবো, আমি সেটার আশায় রইলাম। আর ফাইনালি, ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি ফর ইউর টাইম, ফর ইউর নলেজ। কিছু যদি বলতে চাও টু এভরিওয়ান প্রেজেন্ট হিয়ার, সুমনাদি। অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি কি বলবো, আমার স্কুল টাইমে না ওই টিভিতে প্রোগ্রাম হতো, আহ, তখন ওরকম কোনো একজন এক্সপার্ট আসতেন আর সে টিভি ফোন ধরে বসেই আছি, পরীক্ষার আগে জিজ্ঞেস করবো এটা সেইখান থেকে আজকে আমরা কোথায় এসেছি। হ্যাঁ, এখন জুমের থ্রু, ইন্টারনেটের থ্রু, ইউটিউবের থ্রু আমরা এরকম কত ভাবে, মানে আমি শিবশঙ্করকেও চিনি তো থ্রু ইন্টারনেট ফার্স্ট, তারপরে নয় দেখা হয়েছে, ঠিক আছে। শুভ্রজিৎ, তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি, তুমি যে অত দূরে বসেও বাংলাতে করছো, প্লাস তোমরা ওভারঅল মানে শুধু যে ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড করছো সেটা তো ডেফিনেটলি খুব কমেন্ডেবল, আরও যে তোমরা ওভারঅল যেভাবে রিসার্চ আর আউটরিচকে অ্যাপ্রোচ করছো, দ্যাট ইজ হাইলি হাইলি কমেন্ডেবল। এর আগে আমি বেশ কিছু এডুকেশন কোম্পানির সাথে কাজ করেছি, কিন্তু ওই যে কি করতে চাইছো, আর আই থিঙ্ক তোমাদের ক্ষেত্রে ফাউন্ডার আর প্রোডাক্ট আর মার্কেট ফিটটা ইজ ভেরি গুড। সো আই উইশ সবাই যারা জয়েন করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে প্রশ্ন থ্যাংক করার ইউ, জন্য, শোনার জন্য। অল দ্য বেস্ট থ্যাংক অ্যান্ড ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি। তোমার ওয়ার্ডস আমাদেরকে আরো এনকারেজ করবে, আরো মোটিভেট করবে ফিউচারে কন্টিনিউ করার জন্য এই জায়গায়, এবং তোমার অ্যাডভাইস, তোমার গাইডেন্স আমাদের সবসময় প্রয়োজন, আমরা যাতে সবসময় অন দ্য কারেক্ট পাথ থাকতে পারি এবং আমাদের পারপাসটাকে আরো বেটার করে সার্ভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমনাদি। আর ফাইনালি, থ্যাংক ইউ টু আওয়ার বস শিবশঙ্কর পালিত ফর অর্গানাইজিং দিস on such a short notice. আর পালিত, the stage is all yours. Thanks for the opportunity. I hope we did justice to the হ্যাঁ হ্যাঁ, purpose. একদম একদম অবশ্যই, মানে আম, প্রথম কথা তো অনেক অনেক ধন্যবাদ বড় তোমায়, যে তুমি এত শর্ট নোটিসে যে আর হয়তো অনেকের মনে হতে পারে যে আমরা সকলেই ইয়াং এখানে, ওখানে কি আমি অনেকবার জিনিসটা শুনতে পাই যে এখন ওই শুদ্ধ বাংলা বলাটা মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বা শুদ্ধ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বলাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাট দেন অ্যাজ আই থিঙ্ক সো রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অলসো ইউজ টু কমেন্ট, মানে যে ভাষা ওটাই যেটা মানুষের ভাষা, ঠিক আছে। আজকে যদি জেনজির ভাষার মধ্যে একটু ইংলিশ ঢুকেই যাচ্ছে তো ক্ষতি কিসের, তাই না? বাংলা তো বাংলাই থাকছে, বাঙালিয়ানা তো বাঙালিই থাকছে, তাই না?